அல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்களும் நானும் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காக காத்திருக்கிறோம். आप और मैं परमेश्वर के आगमन के लिए हम रास्ता देख रहे हैं या वाट जो रहे हैं। நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட போகிறோம். हम सबका स्वर्गरोहण होगा। 1 தெசலோனிக்கே 4:16-17 அதை சொல்லுகிறது. और पहला தெசலோனிக்கஸ் 4:16-17 में ऐसा लिखा है, கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள், जो मसीह में मरे हुए लोग हैं पहला वो उठाए जाएंगे, பின்பு உயிரோடு இருக்கிற நாமும் மேகத்தின் மேல் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம்னு இருக்கு. और फिर जिंदा जो हम लोग हैं हमें भी उठाया जाएगा। நம்ம இதுக்கு தான் காத்திருக்கிறோம். हम इसी का हम इंतजार कर रहे हैं। இதை விசுவாசிக்கணும். हम इस बात पे विश्वास करते हैं। விசுவாசிக்கிறவங்க தான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவாங்க. जो जो ये बात पे विश्वास करते हैं परमेश्वर आएंगे हमें ले जाएंगे, ये सभी लोग उठाए जाएंगे। நம்ம நிறைய விஷயத்தை விசுவாசிப்போம், हम बहुत सारे बातों पे विश्वास करते हैं, ஆனா மறுரூபமாகறத விசுவாசிக்க மாட்டோம். लेकिन रूपांतर के बारे में हम विश्वास नहीं करते। அது எப்படிங்க திடீர்னு காணாமல் போய்டுவாங்களா? ऐसा कैसे हो सकता है अचानक हमारा रूपांतर हो जाएगा? ஏன்னா அப்படி ஒரு சம்பவமே நடக்கல இதுவரைக்கும். क्योंकि अब तक ऐसी घटना हुई ही नहीं है। நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி நடக்கல. हमारे आँख के सामने ऐसा घटना हुआ ही नहीं अभी तक। அதனால நம்ம அதை விசுவாசிக்க மாட்டோம். इसीलिए इस बात पर हमारा विश्वास नहीं बैठता। ஆனா விசுவாசம்னா என்னன்னா, लेकिन विश्वास का मतलब क्या है? நம்பப்படுதல் மேல் உறுதியும், और जो विश्वास करते उसकी हामी, காணப்படாதல் மேல் நிச்சயமாய் இருக்கிறது और வசனம். जो बात हमें दिखता नहीं है उस बात पे हम यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं। சோ எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் கண்டிப்பா நடக்கும். ये स्वर्ग ग्रहण तो जरूर यकीनन होगा, அது நம்ம காலத்துல நடக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. और यह हमारे काल समय में होने का बहुत सारा संदर्भ है, ऐसा लगता है। அதுல நான் பிரவேசிப்பதற்கு என்ன செய்யணும்னு தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். और वो सब उसमें प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? அதுல முதலாவதாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட மனுஷன் யாருன்னா ஏனோக்கு. और पहला व्यक्ति जिसका स्वर्ग ग्रहण हो या उसे उठाया गया वो हनोक है। हमें देखेंगे ஏனோக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு என்ன செய்தார். हनोक को स्वर्ग ग्रहण होने के लिए परमेश्वर उठाए, जिंदा उठाने के लिए उन्होंने क्या किया? 24வது வசனம் சொல்லுது, 24वीं आयत ऐसा कहता है, ஏனோக்கு தேவனோடு கூட சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கையில் காணப்படாமல் போனால் தேவன் எடுத்துக்கொண்டார். हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। அப்போ எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு, காணப்படாமல் போவதற்கு முதலாவது செய்ய வேண்டியது தேவனோடு கூட சஞ்சரித்தல். और परमेश्वर ने उठा लेने के लिए या अचानक लोप हो जाना यानी गायब हो जाने के लिए हमें क्या करना है? तो परमेश्वर के साथ साथ चलना है। சஞ்சரித்தல் என்றால் என்ன? साथ साथ परमेश्वर के चलना, इसका मतलब क्या है? ஆங்கில வேதாகமத்துல எப்படி இருக்கும்னா, இங்கிலீஷ் பைபிள்ல, और इंग्लिश बाइबल में, अंग्रेजी बाइबल में ऐसा लिखा है, ஏனோக் வாக்ட் வித் த காட்னு இருக்குங்க. हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। இந்தியில எப்படி இருக்குது? साथ साथ चला, वॉक विद गॉड। வாக் வித் த காட்னு இருக்கிறது. और हिंदी में भी ऐसा लिखा है कि साथ साथ चला। இந்த வாக் வித் த காடுக்கும் சஞ்சரித்தலுக்கும் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. और तमिल भाषा में जो हिंदी और इंग्लिश में जो लिखा है कि परमेश्वर के साथ चलना, और तमिल में संजरी का मतलब परमेश्वर के नजदीक जाना या करीब जाना, साथ रहना। இது ரெண்டுத்துக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? டிஃபரன்ஸ் இல்ல, இதோட இது கொஞ்சம் மேல. और ये दोनों में फर्क नहीं बोल सकते, लेकिन ये बात और ये शब्द जो है जरा उच्च स्तर का शब्द है। வாக் வித் த காட்னா ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா நடந்து போறது. और परमेश्वर के साथ चला, इसका मतलब हनोक और परमेश्वर साथ साथ चले। சஞ்சரித்தல்னா என்னன்னு சொல்றேன் உங்களுக்கு. और परमेश्वर के साथ रहना, इसका मतलब अर्थ में समझाता हूँ। இப்போ ஒரு பையனுக்கு ஒரு பொண்ணை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம், என்கேஜ்மெண்ட் பண்ணிட்டோம். एक लड़की और लड़का का हम साकरपुड़ा या मंगनी कर लेते हैं, शादी की बात पक्की करते हैं। இப்போல்லாம் நாமளே பண்றது இல்ல, அதுங்களே பண்ணிக்குது. अभी तो माता पिता नहीं जोड़ते हैं, वो लोग ही अपने आप लड़का लड़की ढूंढ लेते हैं। நாம பண்ண காலத்தை பத்தி பேசுவோம். जिस समय में काल में माँ बाप लड़का लड़की का बात पक्का करते थे उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। இப்போல்லாம் நமக்கு பசங்க இன்ஃபர்மேஷன் தான் கொடுக்குறாங்க, இன்விடேஷனே கொடுக்கறது இல்ல. आजकल के बच्चे लोग हमें पूछते नहीं है, लेकिन वो लोग हमें बताते कि मैंने लड़का देखा है, लड़की देखा है। சோ நம்ம முந்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு என்கேஜ்மென்ட் ஒன்னு வைப்பாங்க. और पहले बोले तो मंगनी होती थी। ஒரு கல்யாணத்துக்கு அதுக்கு ஒரு 3 மாசம் இருக்கும் டைம். और शादी और मंगनी के 3 महीने का समय रहता था। அந்த 3 மாசமும் கல்யாணத்துக்கான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸை வீட்ல பண்ணுவாங்க. और वो 3 महीने का समय क्यों लेते हैं? क्योंकि शादी की तैयारी घर में करते हैं बड़े लोग। அந்த 3 மாசம் அந்த ரெண்டு பசங்களை என்ன பண்ணுவாங்க, பொண்ணு மாப்பிள்ளை என்ன பண்ணுவாங்க? और 3 महीना वो लड़का लड़की क्या करते हैं? என்ன பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு தெரியும்ல? आपको मालूम है ना वो लोग क्या करते हैं? 3 महीने तैयारी के समय में लड़का लड़की क्या करते हैं? இந்த ஃபோன் ஒன்னு வந்திருக்குது இல்ல, अभी एक फोन आ गया है ना, ரெண்டு பேரும் ஃபோன்ல என்ன பண்ணிட்டே இருப்பாங்க? दोनों लोग फोन में क्या करते रहेंगे? பேசிட்டே இருப்பாங்க. हमेशा बात करते रहेंगे, இல்லையா? नहीं क्या? பயங்கரமா பேசுவாங்க. बहुत बात करते। இந்த மாப்பிள்ளை இருக்கான்ல பையன், दूल्हा है ना लड़का, அங்கதான் மாட்டிப்பான் நல்லா. उधर ही वो फंस जाएगा अच्छे से। அவன் அந்த கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அவன் பேசிட்டே இருப்பான். मापला पैसा அவன் शादी से पहले दूल्हा बात करते रहेगा,
கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் பொண்ணு தான் பேசிட்டு இருக்கோம். और शादी के बाद दुल्हन लड़की ही बात करेगी सिर्फ। அவன் அமைதியாவே உட்கார்ந்திருப்பான். वो ऐसा शांत बैठा रहेगा। இந்த விவரம் புரியாம கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அவன் என்ன பண்ணிடுவான்? और ये बात इसको मालूम नहीं रहेगा, इसलिए शादी से पहले लड़का दूल्हा क्या करता है? ஏன் பேச மாட்ற? क्यों नहीं बात कर रही तू? சரி ஓகே, நடந்திருக்கும் போல. ऐसा हो गया लगता है, इसीलिए हंस रहे सब। ஏன் பேச மாட்ற? अरे लड़का पूछता है लड़की से, दुल्हन से, अरे तू क्यों नहीं बात करती है? அவனுக்கு டைம் போறதே தெரியாது. उसको समय निकल जाता, फोन में इतना बातें करते हैं। என் கூட ஒரு தம்பி அசிஸ்டண்டா இருந்தான். एक भाई मेरे को एक असिस्टेंट था, இப்போ அவன் ஊழியத்துல இருக்கிறான். अभी वो सेविका में है। கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு அவனுக்கு. उसका शादी फिक्स हो गया। பிரதர் மாதிரி தான் அவன் என் கூடயே தான் வருவான் எல்லா இடத்துக்கும். भाई के जैसे ही, ब्रदर के जैसे वो हमेशा हर जगह मेरे साथ आता था। ஒரு நாள் நைட்டு பார்க்குறேன் 2 மணிக்கு சவுண்ட் வருது என் பக்கத்துல. और रात को 2 बजे मैंने देखा मेरे बाजू में आवाज आ रहा है। என்னன்னு பார்த்தா திரும்பி போன்ல பேசிட்டு இருக்கான். और मैंने घूम के देखा, रे क्या आवाज आ रहा है, देखा तो वो फोन में बात कर रहा है। நான் ரொம்ப ஷாக் ஆயிட்டு யார்டா பேசுறேன்னு கேட்டேன். मैंने उसको, मुझे धक्का बैठा, मैं बोले तू किससे बात कर रहा है इतना रात को? அவங்க கிட்ட தான் பேசுறேன் அப்படின்னு. मैं उनसे बात कर रहा हूँ, लड़के ने कहा। 2 மணிக்கு பேசிட்டு இருக்கான். अरे रात को 2 बजे बात किया। அவன் ஆரம்பிக்கும் போது கேட்பான் சாப்பிட்டியான்னு. वो शुरू ऐसा करेगा, तूने खाना खाया क्या? திருப்பி 2 மணி நேரம் கழிச்சு கேக்குறான் சாப்பிட்டியா. और 2 घंटे के बाद भी वो पूछेगा तूने खाना खाया அவன் क्या? என்ன கேட்டோனே மறந்துட்டான் அவன். वो भूल गया कि उससे क्या बात करना है, क्या पूछना है। அப்படி பேசுறாங்க 2 பேரும். और दोनों इतना बातें करते हैं। ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சவங்க அப்படி என்ன பேசுவாங்கன்னு எனக்கு இன்னும் புரியவே இல்ல. मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया है ये दोनों क्या बात करते हैं दुल्हा दुल्हन। ஏன்னா எனக்கு கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது போனே இல்ல. क्योंकि जब मेरी शादी की फिक्स हुआ तभी फोन नहीं था उस जमाने में। என் வைஃப் வீட்லயும் போன் இல்ல. मेरे पत्नी के घर में भी फोन नहीं था। என் வைஃப்க்கு பக்கத்து வீட்ல ஒரு லேண்ட்லைன் இருந்துச்சு. और मेरे पत्नी के बाजू वाले घर में एक लैंडलाइन था। எப்படியோ கண்டுபிடிச்சு நம்பர் வாங்கி போன் அடிச்சிட்டேன். और कैसे भी वो नंबर मैंने कैसे भी ढूंढ कर फोन लगा दिया। அடிச்ச உடனே அவங்க அப்பா தான் போன் எடுத்தாரு. और फोन लगाया तो वो लड़की ने फोन नहीं उठाया, लेकिन उसके पिताजी ने फोन उठाया। ஹலோ அப்படினாரு. हेलो ऐसा बोला। அன்னைக்கு வெச்சவன் தான் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் பேசினேன், அதுக்கு அப்புறம் பேசவே இல்ல. फोन रखा, शादी के बाद ही मैंने बात किया फिर। ஏன்னா எனக்கு செல்போனே கிடையாது அப்பலாம். क्योंकि तभी सब मोबाइल फोन नहीं था ना। இப்பெல்லாம் என்கேஜ்மென்ட்ல கொடுக்கும்போதே மறைமுகமா போனையும் கொடுத்துறானுங்க கூட. अभी सागर मंगनी के समय पे ही फोन चुपके से दे देते हैं। அந்த மாதிரி பேசுறாங்க. इतना बातें करते हैं। சரி இருக்கட்டும், ஒரு நாள் போன் வரல என்ன ஆகும்னு பாருங்க. सोचिए एक दिन फोन नहीं आया तो क्या होगा? இவனை பாத்தீங்கன்னா அப்படியே வனாந்தரத்துல நிக்கிறவன் நின்னுட்டு இருப்பான் और அப்படியே. ये ऐसा किधर जंगल में खड़ा है, ऐसा रुकेगा क्योंकि फोन नहीं आया ना। அந்த பொண்ணை பாத்தீங்கன்னா அது எங்கேயோ மோட்டை பார்த்து இப்படி உட்கார்ந்திருக்கும். और ये लड़की को देखेगा तो किधर छत के ऊपर आंख लगाए बैठी रहेगी। என்னன்னு கேட்டா போனும் வரல மெசேஜும் வரல. वो लोग बोलेंगे, एक दूसरे को पूछा तो बोलेंगे अरे फोन भी नहीं आया, मैसेज भी नहीं आया। திடீர்னு பார்த்தா ஒரு எஸ்எம்எஸ் வந்துரும், டங்குன்னு வந்து அடி. अचानक ये एसएमएस आएगा, टंग आवाज आएगा। அதுல ஒண்ணு இருக்காது, ஹாய் அவ்வளவுதான் இருக்கும். उसमें कुछ नहीं लिखा रहेगा, हाय इतना ही लिखा रहेगा। அவன் முகத்தை நீங்க பார்க்கணுமே. उसके चेहरे को आपको देखना है ना। நெடுநாள் காத்திருத்தல் இருதயத்தை இளைக்க பண்ணும், விரும்பினது வரும்போது ஜீவ விருட்சம் போல இருக்கும்னு இருக்குல்ல. और बहुत दिन बाद जोने के बाद अगर जो मिला है वो जीवन का वृक्ष मिला है इस वचन के अनुसार। அப்படி அவன் முகத்துல ஒரு பிரகாசம் வந்துரும். उसके चेहरे पे ऐसा एक प्रकाश आ जाएगा। நல்லா கவனிங்க. अच्छे ध्यान से सुनिए। 2 பேருக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகல, दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई இன்னும் உறவுகள் ஆரம்பிக்கல, और परिवार अभी शुरू नहीं हुआ, குடும்ப வாழ்க்கை இன்னும் ஆரம்பிக்கல. पूरा जीवन अभी तक शुरू नहीं हुआ, ஆனா लेकिन என்கேஜ்மென்ட் மட்டும் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. सिर्फ मंगनी ही हुई है। மேபி 2 பேரும் வெவ்வேறு ஊர்ல கூட இருப்பாங்க, பார்க்க முடியாது. हो सकता है दोनों अलग अलग गांव या शहर में रहेंगे, एक दूसरे को मिल भी नहीं पाएंगे। ஆனா அந்த பொண்ணை பத்தின எண்ணம் இவனுக்கு 24 மணி நேரம் ஓடிட்டே இருக்கும். लेकिन लड़के को 24 घंटा वो लड़की की याद उसके मन में, हृदय में रहेगा। இந்த பையனை பத்தின எண்ணம் அந்த பொண்ணுக்கு மைண்ட்ல இருந்துட்டே இருக்கும். और ये लड़के के बारे में विचार हमेशा वो लड़की के ध्यान में रहेगा, मन में रहेगा। எப்ப கல்யாணம் ஆகும், शादी कब होगा, எப்ப வெளியே போலாம், कब हम घूमने जाएंगे, அத பத்தின எண்ணங்கள் ஓடிட்டே இருக்கும். उसके दिमाग में वो बात चलते, दोनों के दिमाग में वो बात चलते रहेगा। இதற்கு பேர் தான் சஞ்சரித்தல். इसका ये शब्द का मतलब ही परमेश्वर में इच्छा धरे रहना। பக்கத்துல இல்லாட்டியும், बाजू में नहीं है, ஒருத்தர் பார்க்காட்டியும், एक दूसरे को नहीं देखा तो भी, ஆனால் ஒருத்தரை பத்தின எண்ணம் இன்னொருத்தருக்கு 24 மணி நேரமும் இருக்கும். एक दूसरे के बारे में विचार उनके दिन मन में विचार 24 घंटा चलते रहता है। இப்போ நம்முடைய மணவாளன் நம்மள என்கேஜ்மென்ட் பண்ணிட்டாரு. और आज हमारे दुल्हा ने हमारे साथ मंगनी कर लिया है। அவர் இப்பொழுது தூர தேசத்துக்கு போய் இருக்கிறாரு. और हमारा दूल्हा अभी दूर देश में है। இப்போ அவருக்கு நம்மள பத்தின எண்ணம் 24 மணி நேரமும் இருக்கு. आमेन। हमारे दूल्हा को 24 घंटा हमारे बारे में ध्यान है। இப்போ நமக்கு அவரை பத்தின எண்ணம் அதே மாதிரி இருந்தால் அதுதான் நாம் தேவனோடு கூட சஞ்சரித்தல். आमेन। अगर हमें भी उस परमेश्वर के उस दूल्हा के बारे में हमेशा ध्यान है, यही मतलब है कि परमेश्वर से इच्छा धरे रखना या परमेश्वर का ध्यान रहना। एनोक walked with the God.
हनोक परमेश्वर के साथ चला। அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 24 hours கர்த்தரோடு கூட நடந்து கொண்டிருக்கிறார். इसका मतलब क्या? 24 घंटा हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। நாம சஞ்சரித்தல் 24 மணி நேரம் அவரை பத்தின ஒரு எண்ணம் போயிட்டே இருக்கணும். हमारा इच्छा, हमारा ध्यान हमेशा 24 घंटा परमेश्वर के साथ रहना चाहिए। இதுதான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு முதலாவது சுபாவம். और उठाए जाने का पहला स्वभाव है ये। உங்களால அப்படி தேவனோட கூட 24 மணி நேரம் தேவனுடைய மைண்ட் உங்களுக்கு இருந்துட்டே இருக்குதா? 24 घंटा आपके दिमाग में परमेश्वर के बारे में विचार चलते रहता है क्या? இன்னைக்கு இருக்கிற பிஸி வேர்ல்ட்ல நம்மள என்ன சொல்றோம்? आज के व्यस्त दुनिया में हमें समय है क्या? எங்கெங்க தேவனோட சஞ்சரிக்க முடியுது? आज व्यस्त दुनिया के लोग बोलेंगे कहां परमेश्वर का ध्यान रहेगा? எப்படி இந்த வாரத்துல உங்க எல்லாருக்கும் பிள்ளைகளுக்கு ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சிரும்ல? अभी एक अगले हफ्ते में बच्चों का स्कूल चालू हो जाएगा। ஸ்கூல் எப்போ தொடங்குது உங்களுக்கு? அடுத்து இப்போ சம்மர் முடிஞ்சு தொடங்கும்ல? गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल चालू हो जाएगा ना? 15th தொடங்கிரும் இல்லையா? 15 तारीख को बच्चे के स्कूल चालू हो जाएंगे। அதுக்கப்புறம் காலையில உங்க வீடு ஒரு 7 to 9 எப்படி இருக்கும்? और सुबह के समय पर 7 बजे से 9 बजे तक घर का हालत कैसा रहता है? உங்க வீட்டோட நிலைமை எப்படி இருக்கும்? घर की परिस्थिति कैसे रहते हैं बच्चे स्कूल जाने के समय? ஒரு மூன்றாம் உலக யுத்தமே ஒன்னு நடந்துட்டு இருக்கும். घर में तीसरा महायुद्ध शुरू रहता है 7 बजे से 9 बजे। ஏய் ஷூவை எடுத்தியா, சாக்ஸ் எடுத்தியா, டைரியில சைன் வாங்குனியா, வாட்டர் பாட்டில் எடுத்தியா, டங்குன்னு போயிட்டு இருக்கும். अरे तूने शू पहना क्या, सॉक्स पहना क्या, डायरी में साइन लिया क्या, वाटर बॉटल लिया क्या? घर में यही आवाज यहाँ वहाँ भागते रहते हैं हम लोग। அந்த மனைவி பாத்தீங்கன்னா அப்படியே கிச்சனுக்கும் ஹாலுக்கும் ஓடிட்டு இருப்பாங்க. और पत्नी उस घर की माँ किचन और हॉल में सब भागते भागते देखेगी। எதுவுமே நடக்காத மாதிரி ஒரு ஆள் உட்கார்ந்து அங்க டிவி பார்த்துட்டு இருப்பாரு அந்த வீட்ல. और कुछ भी नहीं हुआ ऐसा एक व्यक्ति बैठ के अच्छे से टीवी देखेगा। அந்த ஆளை பார்த்தோன்னா இந்த அம்மாவுக்கு அவ்வளோ ஒரு கோவம் ஒன்று வரும். और वो आदमी को देख के इस घर की माँ को इतना गुस्सा आएगा। இவ்வளோ வேலை பார்த்துட்டு அதுல வேற நடுவில் சொல்வார், ஏன் சவுண்ட் போடுற அப்படிம்பாரு. और उतना बीच में वो व्यक्ति बोलेंगे इतना आवाज क्यों कर रही है तू? அந்த ஆளை ஒரு அறை கொடுக்கலாம் போல இருக்கும் அந்த அம்மாவுக்கு அந்த நேரத்துல. घर की माँ को ऐसा लगेगा एक झापड़ लगाओ मैं मेरे पति को। ஆனா சொல்ல மாட்டாங்க பாவம். लेकिन ऐसा बोलेंगे नहीं बेचारे। ஆனா இப்படி சொல்லுவாங்க, लेकिन ऐसा बोलेंगे। பிள்ளைகளை சொல்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க, पति को नहीं लेकिन बच्चों को बोलेंगे நீ எல்லாம் உருப்படவே மாட்டடா அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க. कभी नहीं सुधरेगा रे ऐसा बोल के जाए। அது பையனை சொல்றாங்களா அவரை சொல்றாங்களா நமக்கு தெரியாது. अभी बच्चे को बोल रहे हैं या पति को बोल रहे हैं आपने को नहीं मालूम। அப்படி ஓடிக்கிட்டு இருக்கும்போது ऐसा समय में அந்த அம்மாவை நிறுத்தி वो माँ को रुका कर நீங்கள் இப்பொழுது தேவனோடு சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கிறீங்களான்னு கேளுங்க. उनसे पूछिए आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो क्या? पूछिए। அந்த அம்மா என்ன பண்ணும் தெரியுமா உங்களை? वो घर की माँ क्या बोलेगी मालूम है क्या? மரியாதையா ஓரம் போயிடு அப்படின்னு சொல்லி इज्जत से बाहर हट जा। நம்ம கேட்டா அவ்வளவு பிஸி நம்ம எல்லாரும். क्योंकि हम लोग इतने व्यस्त हैं। அது கணவர்களுக்கும் பொருந்தும். और पति लोग के लिए भी वही है। சில ஆட்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த இதுல இருப்பாங்க பாருங்க, டிராஃபிக்ல நின்னுட்டு இருப்பாங்க. और मालूम है कुछ आदमी लोग ट्रैफिक में खड़े रहते हैं। அந்த நம்பர் ஒன்னு குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். वो ट्रैफिक सिग्नल में वो नंबर ऊपर नीचे होते रहेगा। இவருக்கு ஹார்ட் பீட் ஏறிட்டே இருக்கும். उनको हार्ट बीट हृदय का धड़कन बढ़ते रहेगा। அது குறைய ஒரு ஸ்பீட் அப்படி ட்ருன்னு இருப்பாரு. और वो जैसे नंबर कम होते रहेगा ये स्कूटर की गाड़ी की आवाज बढ़ाते रहेंगे। ஏன்னா அங்க கரெக்ட் டைத்துக்கு போனா ஆபீஸ்ல பிரச்சனை ஆயிரும். अगर सही समय पे ऑफिस नहीं पहुंचे तो वहां पे समस्या हो जाएगा। அந்த நேரத்துல அவருக்கு முன்னாடி போய் நின்னு और उस समय पर उसके वो व्यक्ति के सामने खड़े रहे तो நீங்கள் தேவனோடு கூட சஞ்சரிக்கிறீர்களான்னு கேட்டு பாருங்க. आप परमेश्वर के साथ चलते हो क्या? उनसे पूछिए। இந்த டிவில ஒரு ஆட் கேப்பா, உங்கள் பேஸ்டில் உப்பு இருக்கிறதா அப்படின மாதிரி நீங்க கேட்டு பாருங்க. और टीवी में एक विज्ञापन आता है ना तुम्हारे पेस्ट में नमक है क्या? இன்னைக்கு நாமெல்லாம் என்ன சொல்றோம்? हम लोग क्या बोलते हैं? நான் ரொம்ப பிஸி. मैं बहुत व्यस्त है। சின்ன பிள்ளைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ஒரு வார்த்தை கத்து வச்சுக்கிட்டாங்க. छोटे बच्चे से लेके बड़े लोग सभी लोग ने एक शब्द सीख के रखा है। நான் ரொம்ப பிஸி. मैं बहुत व्यस्त हूँ। என்ன பிஸியா இருக்கறாங்கன்றது நமக்கு இன்னும் புரியல. मेरे को अभी भी नहीं समझ में आता क्या व्यस्त है सभी लोग। இப்போ தாவீதை எடுத்துக்கோங்க. अभी उदाहरण से हम दाऊद को ले लेंगे। அவருக்கு 8 மனைவி. उनको 8 पत्नी। நமக்கெல்லாம் ஒன்னு தான் இருக்கு. हम सबको एक ही पत्नी है। நமக்கு ஒண்ணுக்கே போதும்னு ஆயிருச்சு. एक पत्नी होते हुए भी हमें बहुत थक गए, काफी है ऐसा लगता है। நமக்கெல்லாம் பரலோக ஆசை வந்ததே கல்யாணம் பண்ண பிறகுதான். और शादी के बाद ही हमें स्वर्ग की इच्छा होने लगी। நாம கல்யாணம் பண்ணி ஒரு 3 மாசத்துல முடிவு எடுத்துட்டேன் பரலோகத்துக்கு போனா போதுன்ற சாமி அப்படி. और शादी होके 3 महीने में मैंने निर्णय ले लिया स्वर्ग गया ना काफी है बाबा। இல்ல ஆமா தானே? बराबर है ना? ஆமா. அவருக்கு 8 மனைவி. दाऊद को 8 पत्नी थे। பத்தாவதுக்கு 13 பிள்ளைங்க அவருக்கு. और इतना ही नहीं तो 13 संतान थे उनके। நமக்குலாம் ஒன்னு இல்ல 2 தான் இருக்கு. हमको एक बच्चा है ना तो 2 बच्चे हैं। அந்த ரெண்டை வச்சுக்கிட்டே நம்மளால முடியல. 2 बच्चों को हमें संभालने नहीं हो रहा है। முந்திலாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிராமங்கள்ல இந்தியாவுல பாத்தீங்கன்னா
ஒரு வீட்டுக்கும் 8 பிள்ளை 10 பிள்ளை இருக்கும். अगर हम भारत देश में जो गाँव में देखे थे तो एक परिवार में 8-10 बच्चे रहते थे. ஆனா ஒரு அம்மா அந்த 8 பிள்ளையை நல்லா வளர்த்துருவாங்க. பாத்திருக்கீங்களா? आपने देखा रहेगा गांव में 8 बच्चे रहेंगे एक माँ को, लेकिन वो 8 बच्चों को उन्होंने एकदम अच्छी तरह से उनका पालन पोषण करके बड़ा किया होगा. அந்த 8ஐயும் நீட்டா வளர்த்துருவாங்க. और वो 8 बच्चों को भी वो एकदम अच्छी रीति से उनको बढ़ाएंगे. இப்போ ஒரு குழந்தை தான் பிறக்குது. अभी एक ही बच्चा होता है. 8 அம்மா வளர்க்குது. 8 माँ उसे संभालती है. ஆமா நிஜமா தான். हाँ बराबर सही है. அந்த குழந்தையோட பெத்தம்மா ஒண்ணு இருக்கு. और वो बच्चे को पैदा किया वो माँ है. அந்த பெத்தம்மா ஒண்ணு வந்துரும். और माँ को पैदा किया वो एक माँ भी आएगी. இந்த அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி ஒருத்தர் இருக்கறானே அவங்க அம்மா வந்துரும். और जो मार खाया वो बछड़ा है ना, वो भी उसकी माँ भी आएगी. அந்த வீட்டுக்காரர் இருக்கார்ல அவங்க அம்மா வந்துரும். और அந்த மாமியார் और उनके वो बच्चे की दादी भी आ जाएगी. இது பத்தாதுக்கு ஒரு வேலைக்காரமா ஒருத்தர் வச்சிருப்பாங்க அந்த குழந்தை பிறக்கிற நேரத்துல. और इतना भी नहीं तो उनके घर में एक नौकरानी रहेगी जो बच्चे को संभालेगी. இது பத்தாதுக்கு அப்பப்போ பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க வேற குழந்தையை தூக்கிட்டு போய் பத்திரமா और வச்சிருக்காங்க. ये काफी नहीं तो आजू बाजू के लोग भी बच्चे को उठा के ले जाएंगे. இத்தனைக்கு அப்புறம் அந்த பெத்தம்மா சொல்றாங்க इतना सब होने के बाद भी पैदा किया हुआ माँ बोलती है இந்த பிள்ளைய வளர்க்கவே முடியலன்றாங்க. ये बच्चों को मैं कैसा बड़ा करूं, मेरे को समझ में 8 அம்மா சேர்ந்து ஒரு பிள்ளைய வளர்க்குது. 8 माँ मिलकर एक बच्चे को संभाल नहीं पा रहे, उसे पालन पोषण नहीं कर पा கேட்டு रहे. பாருங்க எல்லாம் பிஸி. இப்ப क्या पूछेंगे तो बोलेंगे हम सब व्यस्त है. வீட்டுக்காரரும் பிஸி இவங்களும் பிஸி. घर का पति भी और पत्नी दोनों बोलेंगे हम व्यस्त है. தாவீதுக்கு 8 மனைவி, दाऊद को 8 पत्नी, 13 பிள்ளை, 13 बच्चे, அதுல 4-5 उरुपड़ाத பிள்ளை. और उस वो 13 संतान में 4-5 बच्चे जो कोई काम के ही नहीं, लायक नहीं थे. ஒரு பக்கம் அப்சலோம், और एक बाजू अब्सलोम, ஒரு பக்கம் அத்தோனியா, और एक बाजू अतोनिया, ஒரு பிரச்சனை தாமார் பிரச்சனை, பொண்ணு வேற இந்த மாதிரி பிரச்சனையில இருக்குது. और तामार उनकी बेटी ऐसे समस्या में थी. இது பத்தாதுக்கு சாலமோன் ஒரு பக்கம். और ये इतना काफी नहीं तो सुलेमान एक बाजू. இத்தனை பிள்ளைகளை வச்சுக்கிட்டு इतने बच्चे संतान होने के बावजूद தாவீது சொல்றாரு दाऊद कहते हैं கர்த்தரை நான் எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன். मेरे परमेश्वर को मैंने हमेशा मेरे सम्मुख रखा है. அவர் ஒன்னும் நம்ம ராஜானோட பீஸ்ஃபுல்லாலாம் கிடையாது. और वो राजा बोल के एकदम ऐसा शांतिपूर्वक नहीं था. அவர் காலத்துல பெரிய சண்டை நடந்துச்சு. और उनके दाऊद के काल समय में बहुत बड़ा युद्ध छिड़ा था. ரத்த பிரியன் இருக்கு. और लहू बहने इतने तक युद्ध சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்காரு. हमेशा युद्ध लड़ने जाते இது थे. பக்கம் 8 குடும்பம், यहाँ पे 8 परिवार, 13 பிள்ளைங்க, 13 बच्चे. ஆனால் கர்த்தர் கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தை அவர் கரெக்டாய் கொடுத்தார். लेकिन परमेश्वर को देने का समय दाऊद ने सही அதனால दिया. தான் அவர் சொல்றாரு கர்த்தரை நான் எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன். इसीलिए दाऊद कहते हैं कि हमेशा परमेश्वर मेरे सम्मुख है. வேதத்தை இரவும் பகலும் நான் தியானிக்கிறேன். और पवित्र शास्त्र को रात और दिन में मनन करता हूँ. அவருடைய சமூகத்தில் இருப்பதையே நான் சந்தோஷமாய் और நினைக்கிறேன். दाऊद कहते हैं परमेश्वर के सन्निधान में बैठना ये मेरे लिए आनंद की बात है. அப்படி தாவீதால முடியுமானால் अगर दाऊद कर सकते थे तो ஏன் உங்களாலையும் என்னாலையும் तो முடியாது? आप और मैं क्यों नहीं कर सकते? ஒரே ஃபேமிலி தான், एक ही परिवार, 2 பிள்ளைங்க தான், 2 ही बच्चे, ரொட்டீனான ஒரு வாழ்க்கை தான், रोटी எப்பவும் போல ஒரே வாழ்க்கை தான். हमेशा एक ही तरह का जीवन. காலையில 9 மணிக்கு ஆபீஸ் கிளம்பி போவீங்க, सुबह 9 बजे ऑफिस को जाते, ஒரு 6-7 மணிக்கு வருவீங்க. 6-7 बजे घर आते हैं. இத தவிர உங்களுக்கு வேற என்ன பயங்கர டென்ஷன் இருக்கு? और इसके छोड़कर आपको बहुत बड़ा टेंशन क्या है? ஆனா ஏன் தேவனோட சஞ்சரிக்க முடியல? फिर क्यों परमेश्वर के साथ आप नहीं चल पाते? உங்களால முடியும், आप कर सकते हो, நீங்கள் செய்யவில்லை. लेकिन आप लोग करते नहीं हो. there is no excuse. उसके लिए कोई कारण नहीं है. கர்த்தர் இந்த மாதிரி சாட்சிகளை பைபிள்ல எடுத்து கொடுப்பார் ஆண்டவர். परमेश्वर पवित्र शास्त्र से आपके लिए गवाही खड़ा करके दिखाएंगे, देखो इन्होंने किया है. ஒரு நாட்டையே நடத்துற தாவீதுக்கு தேவனோட சஞ்சரிக்கிறதுக்கு டைம் இருக்கு. और एक राष्ट्र को चलाने वाला राजा दाऊद को समय था परमेश्वर के लिए. ஏன் உங்களுக்கு இல்லை? फिर आपको क्यों समय नहीं है? அப்போ நீங்க தான் அதுக்கு டைம் ரெடி பண்ணிக்கல. इसका मतलब आप लोग ने वो समय निकाला नहीं. எடுத்து கேட்டு பாருங்க என்ன பிஸின்னு கேளுங்க. कि कभी भी पूछो तो हमें व्यस्त है. ஒண்ணு இருக்காது. காலங்காத்தால எந்திரிச்சு வாட்ஸ்அப் பார்க்கிறது ஒரு பெரிய வேலை. और सुबह सुबह उठकर व्हाट्सएप देखने का ये बड़ा काम है. அது அந்த சில ஆட்கள்லாம் எழுந்திருச்ச பெட்டை கூட மடிக்க மாட்டேங்குது. और कुछ लोग हैं तो बिस्तर से उठते हो, बिस्तर को भी बिछौना को भी ठीक नहीं करते. முந்திலாம் எங்க அம்மா நம்ம அம்மாக்கள்லாம் டெய்லி துணி துவைப்பாங்க. उस समय में हमारे माँ लोग पुराने जमाने में रोज कपड़े धोते थे. எங்க பாட்டி எல்லாம் குளிச்சிட்டு வரும்போது துணியை தோச்சிட்டு வந்துருவாங்க. हमारे नानी दादी लोग नहाने के समय कपड़े धोकर नहाते समय धोकर आते थे कपड़े. இப்பெல்லாம் வீடுகள்ல போய் பாருங்க. अभी कुछ घरों में जाके देखिए. அழுக்கு துணி போடுறதுக்கு ஒரு கூடை இருக்குதுங்க. और गंदे कपड़े डालने के लिए भी एक बास्केट रहेगा. அது திங்கக்கிழமையில இருந்து வளர்ந்துகிட்டே வரும் முடியும். और सोमवार से वो बढ़ते जाएगा. நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமா அப்படி வளர்ந்துகிட்டே வரும். हल्लू 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 वो बढ़ते जाएगा.
அவன் அந்த மாமியார் வாயை வச்சுக்கிட்டு சும்மா இல்லாம ஒரு கேள்வி வேற கேட்பாங்க. और सास मुंह रखे चुप ने बैठेगी, वो एक सवाल भी पूछेगी, ஏமா இந்த துணியெல்லாம் எப்ப துவைப்பீங்க? अरे ये कपड़े सब कभी धोगे? அதெல்லாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை துவைச்சிக்கலாம். वो इतवार को धो देंगे. வாஷிங் மிஷின் கண்டுபிடிச்சிருக்கான். वॉशिंग मशीन एक ढूंढ के निकाला है, அந்த சிஸ்டருக்கு ஏத்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருக்கான். और उस सिस्टर के हिसाब से एक वॉशिंग मशीन ढूंढ के निकाला है. அந்த சிஸ்டர் செமியா இருந்தா அது செமி ஆட்டோமேட்டிக், அது ஃபுல்லா இருந்தா ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக். और सिस्टर अगर सेमी रहेगी तो वो सेमी ऑटोमेटिक रहेगा, वो फुल सिस्टर फुल रहेगी तो फुल ऑटोमेटिक रहेगा. துணியை தூக்கி போட்டுற வேண்டியது, कपड़ा उस मशीन में डाल देने का, ஒரு பட்டனை அமுக்க வேண்டியது. एक बटन को चालू कर देने का, இவங்க பாட்டுன வேலை எங்க என்ன வேணா பாத்துக்கலாம். और फिर ये लोग अपना कुछ भी काम करते रहेंगे. मशीन 25 चलता நிமிஷம் கழிச்சு ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு அதுவே ஓடி ஒரு சவுண்ட் கொடுக்கும். और 25 मिनट 1 घंटे के बाद वो मशीन खुद आवाज देगा, आजा 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 आजा. அதுக்கப்புறம் அதுவே நல்லா ட்ரை பண்ணியும் கொடுக்குது சுத்த போட்டு. और वो क्या करेगा, मशीन अच्छे से कपड़े सुखाकर बाहर निकाल. உங்க வேலை என்னன்னா அதை எடுத்து காய வைக்கிறது. आपका क्या काम है, वो कपड़ा निकालना और सुखाना है. அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா துணியெல்லாம் துவைக்கணும். और वो इतना सा काम करने के लिए बोलेंगे कपड़ा धोना है. அந்த காய வச்ச துணியை எடுத்து வைக்காது. और सुखाएला कपड़ा को उठा के घड़ी करके नहीं रखते. சில வீட்ல எடுத்த துணியை மடிச்சு வைக்காது. कुछ लोग ये कपड़े निकालते हैं सुखा कर, लेकिन उसे அது घड़ी பாத்தீங்கன்னா करके கட்லு மேல சீனாய் மலை மாதிரி கிடக்கும் இப்படி. और आप देखोगे ना वो कपड़े ना खाट के ऊपर सीनाई पर्वत के जैसा वो बढ़ रहेगा. கூச்சமே படாம அதேலே ஒதுக்கிட்டு அதிலே படுத்து தூங்கி எந்திரிச்சு அதிலே ஏஞ்சி போற ஆள்லாம் இருக்கு. और शर्म भी नहीं आता, उसी को सटकाएंगे, बाजू में रखेंगे, उसी खटिया पे सोएंगे और सुबह उठ के चले जाएंगे. கேளுங்க பிஸி. पूछा तो क्या है, हम व्यस्त लोग. இன்னும் ஒண்ணுதான் நடக்கல, இப்ப அடுத்து நடந்துரும் அதுவும். இன்னும் ஒண்ணு நடக்காம இருக்கு, அது நடக்க போகுது. और एक चीज अभी तक हुआ नहीं, वो भी हो जाएगा. இனிமேட்டு வாஷிங் மிஷின்ல துணி போடாதீங்க, अभी वॉशिंग मशीन में कपड़ा मत डालिए, நீங்க இறங்கிடுங்க. आप वॉशिंग मशीन के अंदर उतर जाओ, அதுவே உங்களை தோச்சி சுத்தி கொடுத்து வெளியே கொண்டு வந்து வெளியே வச்சிரும். और वही आपको घुमा के फिरा के साफ करके बाहर छोड़ देगा. கேட்டா பிஸி. पूछा तो क्या हम लोग व्यस्त है. ஏன்டா பைபிள் வாசிக்கல? பிஸி. क्यों भाई पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ाने, हम व्यस्त है. ஏன்டா ஜெபம் பண்ணல? பிஸி. प्रार्थना क्यों नहीं किया? व्यस्त है. அப்புறம் எப்படி நீங்க வருகையில போவீங்க? फिर आप परमेश्वर के आगमन में आप कैसे जाओगे? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. அவ்வளோத்துக்கு நடுவுல ஏனோக்கு தேவனோடு கூட சஞ்சரித்து. और देखिए इतनी सारी बातों के बीच हनोक परमेश्वर के साथ चले. நீங்கள் தேவனுக்கு இடம் கொடுக்காமல் நீங்கள் வருகையில போகவே முடியாது. परमेश्वर को अपने जीवन में अगर आप जगह नहीं देते तो आप परमेश्वर के आगमन में नहीं जा सकते. நீங்க வேலை இருக்கு பிஸியா இருக்கறனால ஆண்டவர்ட்ட காரணம் சொல்லவே முடியாது. आप परमेश्वर को कारण नहीं बोल सकते कि मैं काम में था, मैं व्यस्त था, नहीं. இதைத்தான் ஆண்டவர் முதலாவதாக எதிர்பார்க்கிறார். परमेश्वर पहला यही परमेश्वर आपसे चाहते हैं. இரண்டாவதாக दूसरी बात, அதே 5ஆம் அதிகாரம் उसी 5वें अध्याय में 22வது வசனம் வாசி. 22वीं आयत हम पढ़ेंगे. அந்த வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா, ये वचन क्या कहता है? ஏனோக்கு மெத்துசலாவை பெற்ற பின் मतुशिला ने जन्म दिया, हानोक को मतुशिला पैदा होने के बाद 300 வருடம் தேவனோடு கூட சஞ்சரித்து கொண்டிருந்து 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चला குமாரரையும் குமாரத்தைகளையும் பெற்றான். और उसकी और भी बेटियां उत्पन्न हुई. தேவனோட சஞ்சரித்தனொன்ன அடுத்து இவங்க எல்லாம் சொல்ல போற மிக முக்கியமான இன்னொரு காரியம் என்னன்னா, और परमेश्वर के साथ चलना बोले तो इनके पास से हमने और एक कार्य क्या सीखना है. அப்படியே குடும்பத்தை விட்டுட்டு போனாதாங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்க முடியும். அடுத்த ஒரு வார்த்தை சொல்றாங்க और எல்லாரும். सभी लोग क्या बोलते हैं मालूम है क्या? नहीं, परिवार के साथ नहीं हो सकता. परिवार को सब छोड़कर अगर मैं जाऊं तो ये सब काम कर सकता, परमेश्वर के साथ चल सकता हूं. ஃபேமிலியோட இருந்தா அதெல்லாம் சாத்தியமே இல்லங்கறாங்க. ये परिवार के साथ रहे तो ये सब साध्य ही नहीं, कर ही नहीं सकते. கணவரோட இருந்தா ஜெபம் பண்ணவே முடியாது. पति के साथ रहेगा तो मैं प्रार्थना ही नहीं कर सकती. மனைவி கூட இருந்தா ஆண்டவரோட சஞ்சரிக்கவே முடியாது. और पत्नी के साथ रहूं तो मैं परमेश्वर के साथ चल ही नहीं இந்த सकता. பிள்ளைகள் இருந்தா ரொம்ப பிஸியா இருக்கு. और ये बच्चे साथ में रहे तो बहुत व्यस्त हूं मैं. அதுக்கு நடுவுல எப்படி தேவனோட சஞ்சரிக்க? और ये सब के बीच में परमेश्वर के साथ कैसे चल सकता हूं? அப்ப அந்த ஃபேமிலி இல்லாட்டி நம்மளால முடியும். अगर परिवार नहीं रहेगा तो हम परमेश्वर के साथ चल सकते ஒரு हैं. சிலர்லாம் குடும்பத்தை விட்டுட்டு மலைக்கு போயிடுறாங்க எங்கயாவது. और कुछ लोग ऐसे हैं कि परिवार को छोड़कर कहीं पहाड़ पे जाके खड़े हो जाते हैं. சிலர் காட்டுக்கு போயிடுறான். कोई जंगल में चला जाता है. சாமியார் ஆயிடுறான். कोई स्वामी बन जाते हैं. கேட்டா சொல்றான் அப்பதான் என்னால கடவுளோட இருக்க முடியும். तभी वो लोग कहते हैं कि तभी मैं परमेश्वर के साथ चल सकता हूं. ஆனா இங்க வசனம் சொல்லுது, लेकिन यहाँ पे वचन कहता है ஏனோக்கு தேவனோடு கூட சஞ்சரித்து கொண்டிருந்து हानोक परमेश्वर के साथ चलता रहा, குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான். चलते रहते समय उसने बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई. ஒரு பக்கம் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல பெர்ஃபெக்ட்டா இருந்திருக்கான். देखिए आत्मिक जीवन में वो एक परिपूर्ण व्यक्ति था. இன்னொரு பக்கம் குடும்ப வாழ்க்கையிலும் பெர்ஃபெக்ட்டா இருந்திருக்கான். देखिए पारिवारिक जीवन में भी वो परिपूर्ण व्यक्ति थे. இதுதான் கர்த்தர் உங்களுக்கு வச்சிருக்கிற மிக முக்கியமான டாஸ்க்.
और यही परमेश्वर ने आपको दिया हुआ जवाबदारी कार्य है। தேவனோட சஞ்சரிக்கிறது என்றால் परमेश्वर के साथ चलना इसका मतलब குடும்பத்தை விட்டுட்டு போறது இல்ல, परिवार को छोड़कर अलग होना नहीं। குடும்பத்தையும் கர்த்தருக்குள்ள நடத்தணும், ஆண்டவரோட சஞ்சரிக்கணும். आमीन। परमेश्वर को भी परिवार में चलाना है और परमेश्वर के साथ साथ भी चलना है। சிலர்லாம் பாருங்க எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு சர்ச்சுக்கு வந்துருவாங்க, காலையில கிளம்பி 9:30 மணிக்கெல்லாம் சர்ச்சுக்கு வந்துருவாங்க. कुछ लोगों को आप देखो घर का सब कुछ छोड़ देंगे और 9 बजे कलीसिया में आके बैठेंगे। பாஸ்டருக்கு சந்தோஷம், पासवान को बहुत खुशी होती है। ஐயோ அந்த பிரதர் காலையில 10 மணிக்கெல்லாம் ஷார்ப்பா வந்துருவார், और वो भाई बराबर 10 बजे कलीसिया में आके बैठते हैं। அந்த சிஸ்டர் ஒரு பிரேயர்னா முன்னாடி வந்து நிப்பாங்க, और वो सिस्टर प्रार्थना बोले तो पहले आगे आके बैठती है। குடும்பம் என்னாச்சு? परिवार का क्या हुआ? கர்த்தர் பார்த்துப்பார்। परमेश्वर देख लेंगे। கர்த்தர் பார்த்துக்கிறதுக்கு எதுக்கு உனக்கிட்ட கொடுத்தார்? परमेश्वर अगर देख लेंगे तो परमेश्वर ने उस परिवार को आपको क्यों दिया? அதுக்கு அவரே பார்த்துப்பாரு। तो फिर परमेश्वर ही देखते थे ना। உங்ககிட்ட கொடுத்த குடும்பத்தை நீங்க தான் பார்க்கணும்। परमेश्वर ने जो आपको परिवार दिया उस परिवार का देखभाल संभाल आपको ही करना है। ஆண்டவரோட சஞ்சரிப்பது கண்டிப்பா முக்கியம், परमेश्वर के साथ साथ चलना बहुत महत्वपूर्ण है। ஆனால் உன் குடும்பத்தை பத்திரமாய் பார்க்க வேண்டியது உன்னுடைய பொறுப்பு। और अपने परिवार को संभाल कर चलाना ये आपकी जवाबदारी है। சில கணவன்மான்லாம் இருக்கிறாங்க, कुछ पति लोग रहेंगे சம்பாரிச்சு போட்டாச்சுன்னா அவங்க வேலை முடிஞ்சிருச்சு, पैसा कमा के दे दिया ना खत्म, अब काम खत्म हो गया उसका। சம்பளத்தை கொண்டு கையில கொடுத்து அதுவும் ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பளத்தை கொடுத்துருவாங்க, और पगार में से कुछ भाग पत्नी के हाथ में दे देंगे। அதுக்கப்புறம் வீட்ல என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது। उसके बाद घर में उनके क्या हो रहा है वो पति को पता ही नहीं रहेगा घर के। அவங்கள கூப்பிட்டு பையன் என்ன படிக்கிறான்னு கேளுங்க, उनको बुला के पूछिए आपका बेटा कौन सा क्लास में पढ़ता है? 7ஆவதோ 8ஆவதோன்னு யோசிப்பாரு, 7वीं के 8वीं करके सोचेंगे கன்ஃபார்மா தெரியாது। और उनको पक्का मालूम नहीं रहेगा बेटा कौन सा क्लास पढ़ता சில है। நேரத்துல ஒரு நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க, और आपको कोशिश करके देखिए। ஒரு நாள் திடீர்னு கணவரை அனுப்பி போய் பிள்ளைய ஸ்கூல்ல கூட்டு வர சொல்லுங்க, और कभी ऐसा बोलिए उनके घर के पिताजी को जाओ अपने बच्चे को बुला के लाओ। கன்ஃபார்மா உங்களுக்கு ஒரு ஃபோன் வரும், आपको 100% एक फोन आएगा। ஸ்கூல் வாசல்ல இருந்து அடிப்பாரு, स्कूल के दरवाजे से फोन करेंगे। எல்லா பசங்களும் வருது, அது என்ன செக்ஷன் பையன் செக்ஷன் பாரு, பையன் என்ன செக்ஷன் படிக்கிறான் கன்ஃபார்மா தெரியாது। और वो बच्चा सारे बच्चे बाहर आ रहे हैं, अपने बच्चे का कौन सा कक्षा है वो उसको यकीनन मालूम नहीं रहेगा। அங்க இருந்து ஃபோன் அடிப்பாரு, वहां से फोन करेगा। ஏ செக்ஷனா பி செக்ஷனா எல்லாம் ஒரே மாதிரியா இருக்குது பசங்க, सब बच्चे एक जैसा है, वो अ कक्षा में पढ़ता है या ब कक्षा में पढ़ता है? எல்லா பசங்களும் ஒரே மாதிரி இருந்தா உங்க பசங்க யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியாது। अरे सब बच्चे एक जैसा है लेकिन आपके बच्चे को आप पहचानेंगे नहीं क्या? பசங்க என்ன படிக்கிறாங்கன்னு தெரியாது, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं मालूम என்ன नहीं, செக்ஷன் தெரியாது, कौन सा सेक्शन में है मालूम नहीं, எப்படி படிக்கிறாங்கன்னு தெரியாது। कैसे बच्चे अच्छे पढ़ते हैं या नहीं वो भी नहीं मालूम। யாராவது கேட்பாங்க பையன் எப்படி படிக்கிறான், कोई भी पूछेगा आपका बेटा कैसा पढ़ता है? அதெல்லாம் சூப்பரா படிக்கிறான் பாரு, बहुत अच्छा पढ़ता है। 3 சப்ஜெக்ட்ல ஃபெயில் ஆயிருப்பான், तीन विषय में फेल हो गया रहेगा। உண்மையிலே அவருக்கு தெரியாது। सच बोले तो उनको सच में मालूम नहीं उनके बच्चे कैसे पढ़ते हैं। பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங் ஒன்று நடக்கும், और माता पिता का एक मीटिंग होता है स्कूल में, பெரும்பாலும் அவர் வரவே மாட்டார் பாருங்க, पिताजी कभी वो मीटिंग को जाते ही नहीं, அந்த அம்மா தான் போகும், वो माँ ही घर की जाएगी। இவரை அனுப்பி பாருங்க, इनको बेच को देखो, டீச்சர் எதிரில் பையனை புதுசா பாப்பாரு எப்பதான்ப்பா, और टीचर के सामने बच्चे की ओर ऐसा देखेंगे कि नया किसी बच्चे को देख रहे हैं। என்னடா இவங்க இப்படி சொல்றாங்க, அவன் அப்பதான் இருக்கான் வருஷம் ஃபுல்லா, और वो साल भर वो बच्चा ऐसे ही है कि अपना क्लास में, அவங்க ஒரு ப்ராக்ரஸ் ரிப்போர்ட் காட்டுவாங்க, और वो एक रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे। அவர் புதுசா வாங்கி பாக்குற மாதிரி பாப்பாரு, ஏன்னா அவர் அதுக்கு ஒரு சைனே பண்ணிருக்க மாட்டாரு, அந்த அம்மா தான் பண்ணிருக்கோம் சைன்। क्योंकि वो रिपोर्ट कार्ड को देख के कुछ तो भी नया देखते हैं क्योंकि उन्होंने कभी साइन नहीं किया रहेगा, माँ ने ही साइन किया होता है। குடும்பத்துல என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது, परिवार में क्या हो रहा है उस घर के मालिक को पति को मालूम ही नहीं है। ஒரு நாள் வீட்டுக்காரர் ஒன்னு கேட்டு வீட்டுல மாட்டிக்கிட்டாரு, பயங்கரமா வீட்டுல மாட்டிக்கிட்டாரு। और एक घर के वो व्यक्ति जो थे वो घर में फंस गए। அந்த சிஸ்டர் நல்ல சாரி கட்டி இருந்திருக்காங்க, और वो सिस्टर ने अच्छी साड़ी पहनी थी। இவர் பார்த்து கேட்டாரு, நல்லா இருக்கே मैं சாரி எப்ப எடுத்தேன்னு கேட்டிருக்காரு। तो वो भाई ने पूछा, मतलब उसके पति ने पूछा, अरे साड़ी बहुत अच्छा है तूने किधर खरीदा? அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு, वो उनकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया, ஏன்னா அது கல்யாண சாரி, क्योंकि वो शादी का साड़ी था, கல்யாணம், ஏன்னா அவர் கல்யாணத்தையே மறந்துட்டாரு, क्योंकि वो शादी को भी भूल गया। நிறைய பேர் பாருங்க கல்யாண டேட்டே ஞாபகத்துல இருக்காது और பாருங்க। कुछ लोगों को शादी का दिन भी याद नहीं रहता है। நான் ஒருத்தர் கேட்டேன், ஏன் உங்களுக்கு கல்யாண டேட் ஞாபகத்துல இல்லன்னு கேட்டேன், तो मैंने उससे पूछा क्यों तेरे को शादी का तारीख याद नहीं रहता? அப்ப அது அவர் சொன்னாரு, तो भाई ने ऐसा कहा, யோபு சொல்லி இருக்காரு, अयूब ने कहा, உன் துக்க நாட்கள் மறந்து போவதாகன்னு சொல்லி இருக்காரு, और तेरे दुख के दिनों को भूल जा करके, வசனத்துல இருந்து சொல்லி இருக்காரு। वचन से बोला। இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு குடும்பத்துல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது, कुछ लोगों को उनके परिवार में क्या होता है वो मालूम ही नहीं पड़ता है। ஆனா கேட்டு பாருங்க, குடும்பத்தை நம்ம தான் நடத்துற மாதிரி வெளியே பேசிக்கிறது, लेकिन बाहर बात करने का उनका तरीका देखिए, ऐसा बात करेंगे जैसे परिवार को वो लोग ही चला रहे हैं। நீங்க பாருங்க, குடும்பத்தை தான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கவனிக்கணும், ஆண்டவருக்கு அப்புறம் குடும்பம் தான் இம்பார்ட்டன்ட்। और आप लोग ध्यान से सुनिए,
परिवार के परमेश्वर के बाद परिवार को ही प्रथम स्थान देना है குடும்பத்துக்கு தேவையானதை முக்கியமா செய்யணும். और परिवार को जो जरूरत है वो बात को मुख्य रीति से करना है. சிலர் பாத்தீங்கன்னா ஊருக்கே கடன் கொடுத்துருவாங்க ஃப்ரெண்ட் கேக்குறாங்கன்ட்டு. और कुछ लोग है मित्र ने मांगा पैसा पूरे गांव को पैसा बांटेंगे. ஆனா அவர் பிள்ளைக்கு ஃபீஸ் கட்ட காசு இருக்காது. और उनके बच्चों को फीस भरने के लिए पैसा नहीं रहेगा. கேட்டா பெருமையா வேற சொல்லுவாரு. और बहुत घमंड से भी बोलेंगे. அவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்க வேண்டாமா எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்பாரு. अरे वो सब तो अपने मित्र है उनको मदद नहीं करना चाहिए क्या? உங்க பிள்ளைய பட்டினி போட்டுட்டு இன்னொரு பிள்ளைய சாப்பிட வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. உங்க பிள்ளைக்கு முதல்ல சாப்பாடு போடுங்க. अपने बच्चे को भूखा रख के दूसरे के बच्चों को खाना खिलाने की जरूरत नहीं. पहले अपने बच्चों को खाना खिलाइए. ஏன்னா உங்க பிள்ளைகள் உங்களை பார்த்து தான் வளருவாங்க. क्योंकि आपके बच्चे आपको देख के ही आगे बढ़ते हैं. இன்னைக்கு நிறைய பிள்ளைகள் பாருங்க கல்யாணம் வேணாங்குது. कुछ बच्चे लोग को आज पूछो तो बोलते शादी ही नहीं करना है. எக்கச்சக்க வாலிப பிள்ளைகள் பாருங்க 25 வயசு 30 வயசு ஆனாலும் எனக்கு கல்யாணம் வேண்டாங்குது. और जवानों को आप पूछिए 25-30 साल के उम्र के हो गए रहेंगे बोलेंगे लेकिन हमको शादी न को. காரணம் என்ன தெரியுமா? उसका कारण क्या है मालूम है? அது நம்ம ரெண்டு பேரையும் பார்த்திருக்குது கணவன் மனைவிய. क्योंकि हम पति पत्नी को वो बच्चों ने देखा है. அவங்கள பார்த்த பிறகு அது முடிவெடுத்துச்சு இனி கல்யாணமே வேண்டாம்டா சாமி. हमको देखकर ही उन्होंने निर्णय कर लिया कि हमें शादी नहीं करना है. நான் சொல்றது விளையாட்டு இல்ல உண்மையா சீரியஸா இதான் இப்ப இருக்க ஜெனரேஷனுடைய நிலைமை. मैं बोल रहा हूँ ये मजाक मत लीजिए ये गंभीर बात है क्योंकि अभी की पीढ़ी उस परिस्थिति में आ चुकी है. அப்பா அம்மாவை பாக்குறாங்க. क्योंकि माँ बाप को देखते हैं वो. இப்படி ஒரு அப்பா மாதிரி வீட்டுக்கார வந்தா என்ன ஆவறது? अरे पिता ये ऐसे मेरे पिताजी के जैसा अगर मेरा पति हो तो कैसा होगा? அப்படி ஒரு ஆள் நமக்கு வேணாம் ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பலங்கிறது ஒரு பொண்ணு சொல்லுது. एक लड़की बोलती है कि पापा मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है इस शादी में. அப்ப அந்த அம்மா சொன்னாங்க तब वो माँ ने कहा அப்ப கர்த்தர் நல்லா தர மாட்டாரான்னு. अरे परमेश्वर तेरे को अच्छा पति नहीं देगा क्या? அது சொல்லுது தான் உன்ன தான் தரலையே அப்புறம் எப்படி தருவாரு நான் நம்புறேன். वो लड़की उनकी बेटी बोलती है माँ आपको परमेश्वर ने दिया नहीं तो मुझे कैसा देगा मैं भरोसा करूं. இன்னைக்கு அப்படிதான் நடக்குது. अभी ऐसा ही होता है. யுஎஸ் ஈரான் பிரச்சனை கூட சால்வ் ஆயிரும் போல உங்க வீட்டு பிரச்சனை சால்வே ஆக மாட்டேங்குது. अमेरिका ईरान प्रश्न கூட अमेरिका ईरान का समस्या भी दूर हो जाएगा लेकिन आपके परिवार का समस्या दूर नहीं होगा लगता. நான் ஆண்டவர்ட்ட ரொம்ப ஸ்தோத்திரம் பண்றதுக்கு ஒரு விஷயம் இருக்குது. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए एक विषय है. அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் சர்ச் பாஸ்டர் ஆகவே இல்ல. मैं परमेश्वर को क्यों धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं कलीसिया का पासवान नहीं बना. நான் எவாஞ்சலிஸ்ட். मैं उस सुवार्थी का है. இந்த 3 நாள் வந்தனா मैं 3 दिन आया. நல்லா பாத்துக்கிட்டாங்களா என்ன? मुझे अच्छा देख लिया ना. இந்த இப்ப फ्लाइट ஏத்தி அனுப்பிச்சு விட்டுருவாங்க. अभी फ्लाइट लेके मुझे भेज देंगे. ஆனா அவர் அப்படி இல்ல பாவம். वो ऐसा नहीं है पासवान. சாகற வரைக்கும் விசுவாசியோட இருக்கணும். मरने तक विश्वासी लोगों के साथ रहना पड़ेगा. அவங்க வீட்ல என்ன பிரச்சனைனாலும் முதல்ல இவருக்கு தான் ஃபோன் வரும். और उनके परिवार में कुछ भी समस्या आए तो पासवान को पहले फोन आएगा. पास्टर எங்க வீட்டுக்காரர் என்ன திட்டுறாரு. मेरा पति मुझे चिल्लाता है. உடனே முதல்ல கிளம்பி இவர்தான் போணும். अब पहला उठ के इनको ही जाना पड़ेगा. இந்த குடும்பத்துல இருக்கிற சர்ச்சில் இருக்கிற குடும்ப பிரச்சனைகளை கேட்டே நிறைய பாஸ்டருக்கு பிபி சுகர் இருக்கு இப்ப. और कलीसिया में आने वाले लोगों के परिवार के समस्या सुनकर अनेक पासवान को बीपी और शुगर की बीमारी हो चुकी है. விசுவாசி வீட்டு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண போய் இவர் வீட்ல ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு. और विश्वासी लोगों के समस्या को दूर करते इनके घर में समस्या आ गया है. ஏன்னா பாஸ்டர் அம்மா கிட்ட இவர் இல்லவே இல்ல பாவம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணவே போயிட்டு இருக்காரு ஜட்ஜ் மாதிரி. क्योंकि पास्टर अम्मा के साथ उनकी पत्नी के साथ उनको समय बिताने को समय नहीं क्योंकि कलीसिया के परिवार के लोगों की समस्या को दूर करने के लिए. நான் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொல்ற கேளுங்க அப்ப பாஸ்டர்ங்க எவ்வளவு பாவம்னு உங்களுக்கே தெரியும். और मैं अभी हुआ एक घटना में आपको बताता हूं तब आपको समझ में आएगा पासवान लोग बेचारे. ஒரு அம்மா திடீர்னு காலைல 11 மணிக்கு காலைல 8 மணிக்கு பாஸ்டருக்கு ஃபோன் பண்றாங்க. एक माँ सुबह 8 बजे पास्टर को पासवान को फोन करती है. ரெண்டு பேரும் விசுவாசி கணவன் மனைவி. पति और पत्नी दोनों विश्वासी है. அந்த அம்மா சொல்றாங்க எங்க வீட்டுக்காரனை அடிச்சிட்டாரு உடனே வாங்கன்னு சொல்றாங்க. मेरे पति ने मुझे मारा पास्टर आप जल्दी तुरंत आइए. இப்போ இவர் சொல்றாரு பிள்ளை எல்லாம் ஸ்கூல்ல விட வேண்டி இருக்கு. और पास्टर बोल रहे बच्चों को स्कूल भेज के நான் விட்டுட்டு ஒரு 11 மணிக்கு வரேன். बच्चों को स्कूल भेजकर मैं 11 बजे आता हूँ. இப்போ அந்த அம்மா சொல்றாங்க மறக்காம வாங்க. तो वो स्त्री ने कहा कि आप बिना भूले 11 बजे आ जाना. பாஸ்டர் ஒரு 11 மணிக்கு அவங்க வீட்டுக்கு போறாரு. पास्टर 11 बजे उनके घर पे चले गए. போனா அந்த அம்மா ஹால்ல கீழ படுத்துட்டாங்க. तो जब पास्टर उनके घर गए तो हॉल में वो स्त्री नीचे सोई थी. ஒரு கையை வச்சு இப்படி படுத்துட்டாங்க. एक हाथ ऐसा रखकर सोई थी. பாஸ்டர் கேக்குறாரு என்ன சிஸ்டர் இப்படி கீழ படுத்துறீங்க? तो पास्टर ने पूछा सिस्टर आप क्यों ऐसे नीचे सोए हैं? அவங்க சொல்லிருக்காங்க उन्होंने कहा என்ன 8 மணிக்கு அடிச்சு கீழ தள்ளினாரு. 8 बजे मुझे मारा और मुझे नीचे ढकल दिया. நீங்க வந்து பார்க்கணும் அவர் என்ன எப்படி தள்ளி அதனால தான் இங்கேயே படுத்துறேன்னு 3 மணி நேரமா. और 11 बजे आप आने वाले थे आप आके देखना है कि मुझे कैसे मार के नीचे फेंक दिया इसीलिए मैं अभी तक ऐसे ही सोई हूँ. அந்த பாஸ்டர் நிலைமையை நினைச்சு பாருங்க. तो पास्टर की परिस्थिति सोचकर देखिए. அது அவர் சர்ச்சில பிலீவர். और वो कलीसिया में विश्वासी है. பாஸ்டருக்கு என்ன செய்யறதுனே தெரியல. पास्टर को क्या करने का मालूम नहीं. அந்த ஹஸ்பண்ட் சொல்லிருக்காரு. उस पति ने कहा ஒரு நாளைக்கே டென்ஷன் ஆவறியே நான் டெய்லி இருக்கறேனே எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிருக்காரு. तो एक दिन में इतना टेंशन हो गया मैं रोज इसको झेलता हूँ मैं कैसा झेलता रहेगा बोलिए पास्टर. இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற ஆவிக்குரிய குடும்பங்கள் நிலைமை.
आज आत्मिक परिवार का लोगों का यही दुर्दशा है। இன்னைக்கு குடும்பத்தை கவனிக்காதவர்கள் நிறைய பேர் ஆயிட்டாங்க. परिवार पे ध्यान न रखने वाले अनेक लोग हैं। அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சமைச்சு போட்டாச்சுன்னா வேலை முடிஞ்சிருச்சு. उनको लगता है हमने खाना बना के दे दिया ना बस काम खत्म हो गया। கணவருக்கு சம்பாரிச்சு போட்டாச்சுன்னா வேலை முடிஞ்சிருச்சு. पति को लगता है मैं कमा के दे रहा हूं ना काम खत्म हो गया। என்னைக்காவது உட்கார்ந்து உங்க மனைவியோட பேசுறீங்களா? आपने कभी किसी की पत्नी के साथ बात किया है क्या? பேச முடியாத மனைவி இருந்தா விட்டுருங்க, பிரச்சனை இல்ல. அது ஒரு சிலர்ட்டலாம் பேச முடியாது நம்மளால. और कुछ लोग बात नहीं कर सकते, उन लोगों को छोड़ दो। நம்ம ஒன்னு சொன்னோம்னா அது 25000 வார்த்தை பேசும். अगर हमने एक बात बोले ना 25000 शब्द बोलेंगे वो। என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கான், எனக்கு ஆண்டவரை பத்தி சொன்னவன் அவன். मेरा एक मित्र है जिसने मुझे परमेश्वर के बारे में बताया। அவன் ஃபேமிலில பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா சாஃப்ட்டா இருப்பான் அவன். கூல், மிஸ்டர் கூல் அவனுக்கு பேரு. और उसके परिवार के लोग है ना सब लोग बहुत सौम्य बात करेंगे और एकदम मिस्टर कूल बोलते हो, एकदम आराम से रहते। எங்க வீட்ல ரொம்ப பிரச்சனை வந்துச்சு ஆரம்பத்துல. और शुरू के दिनों में मेरे परिवार में बहुत समस्या आया। சரி இவங்கிட்ட போய் அட்வைஸ் கேட்கலான்னு போனேன். तो मैं उसके पास सलाह पूछने के लिए गया। நீ எப்படிடா சமாளிக்கிறேன்னு கேட்டேன். अरे तू कैसे संभालता अपने परिवार को? அப்படியே என் கையை பிடிச்சி வீட்டுக்குள்ள ரூம்க்குள்ள கூட்டி போனான். और मेरा हाथ ऐसा पकड़कर अपने घर में लेके गया। பார்த்தா பீரோ கண்ணாடி உடைஞ்சிருந்துச்சு. और कबर्ड जो था ना उसका कांच टूटा हुआ था। அவன் சொன்னான், उसने कहा உங்க வீட்ல பீரோ கண்ணாடி உடைஞ்சிருக்கான்னு கேட்டான். तेरे घर का कबर्ड का आईना जो है वो टूटा हुआ है क्या? நான் இல்லன்னு. मैंने बोला नहीं। நீ நல்லா இருக்க போயிட்டு வான்னு वो சொல்லிட்டான். बोला तू बहुत अच्छा रहता है, जा 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 जा। எல்லார் வீட்லயும் அப்படிதான் இருக்கு. सभी के घर में वही है। அதுக்கு தான் அந்த ஃப்ரெண்ட் சொன்னா என்கிட்ட, इसीलिए मेरे मित्र ने कहा ரெண்டு வார்த்தையை கத்துக்கோ, दो बात समझ ले, வாழ்க்கை நல்லா போகும்னா. अब तेरा जीवन अच्छा रहेगा। ஒன்னு சரி, एक ठीक है, இன்னொன்னு சாரி. नहीं सॉरी। ரெண்டு மட்டும் கத்துக்கோ. क्षमा कर दे, ठीक है। வைஃப் என்ன சொன்னாலும் சரின்னு சொல்லிரு. और पत्नी ने कुछ भी कहा ना ठीक है बोलना। அதுக்கப்புறம் அவங்க ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா சாரின்னு சொல்லிரு. और उसने उसके बाद कुछ पूछा ना तो सॉरी, माफी मांग ले। இந்த சாரியோட 30 வருஷம் ஓட்டுறவங்களா இருக்கான். और ये ठीक है और माफी मांगकर 30 साल से जिंदगी पति और पत्नी बिता रहे உட்கார்ந்து हैं। மனைவி கிட்ட பேசுங்க. बैठकर अपने पत्नी से बात அதே कीजिए। மாதிரி உங்க பிரச்சனை என்னன்னு கணவர்கிட்ட சொல்லுங்க. तब आपकी समस्या क्या है वो आपके पति को बताइए। சிலர்லாம் கணவன்கிட்ட சொல்லவே சொல்லாது. और कुछ पत्नियां ऐसे कि अपने पति को अपना समस्या बोलेंगे। அந்தாலே 10 மணிக்கு வேலை முடிச்சிட்டு வருவான். वो आदमी 10 बजे काम खत्म कर आएंगे டயர்டா போய் பெட்ல படுப்பாப்ல. और आते ही वो बेड में सो जाएगा। ஒரு சவுண்ட் மட்டும் வரும். एक आवाज आएगा, அப்படின்னு ஒரு சவுண்ட் மட்டும் வரும். सिर्फ ऐसे एक आवाज आएगा, ஆயேகா ஆயேகா வரும், சவுண்ட் மட்டும் வரும். सिर्फ आवाज आएगा। இப்போ இவனுக்கு பக்குன்னு இருக்கும். अभी इनको ऐसे दिल में धड़कन बढ़ जाएगी। இப்போ கேட்கலாமா उसको पूछूं क्या? வேணாமா? नहीं पूछूं क्या? சரி மீறி கேட்பான். ठीक फिर भी पूछेगा, ஏன் அழுவுறன்னு क्यों கேட்பான். रो रहा बाबा तू? நான் எதுக்கு அழுதா உங்களுக்கு என்ன, நீங்க தூங்குங்க. पत्नी बोलेगी मैं क्यों रो रही है, तुमको क्या करने का, तुम सो जाओ। சரி அவங்க தான் சொல்றாங்கன்னு திரும்பி படுத்து தூங்குவான். फिर वो बोलेगा ठीक है, पत्नी ऐसी बोल रही है ना, वो अच्छे से सोने जाएगा। அப்ப நான் அழுதுனே இருக்கிறேன், நீ தூங்குவல்ல அப்படின்னு அடுத்து ஒண்ணு வரும். और दूसरा एक आवाज आएगा, मैं रो रही हूँ और तू अच्छे से सो रहा है ना। இப்போ இவனுக்கு அழறதா தூங்குறதா இல்ல என்ன பண்றதுனே தெரியாது அவனுக்கு. अब ये आदमी को मालूम नहीं कि मैं रोऊं, मैं सोऊं, मैं क्या करूं, उसको समझ में नहीं आ रहा। நிறைய கணவன் பாருங்க, और बहुत सारे पतियों को देखिए வீட்டுக்கு வரும்போது லேட்டா வருவான். பாத்திருக்கீங்களா? घर में आते समय लेट आएंगे, मालूम है। அந்த ஏரியால இருக்கிற டீ கடையில டீ குடிச்சிட்டு பொறுமையா தான் வருவான் வீட்டுக்கு. जो रास्ते पे आते समय पे चाय का दुकान रहेगा, उसमें चाय पी के आराम से घर आएगा। எவ்வளவு லேட்டா வீட்டுக்கு வரணுமோ அவ்வளவு லேட்டா வருவான். जितना देरी से घर जा सकता उतना देरी से घर जाएगा। காலையில பாருங்க, सुबह देखिए எவ்வளவு சீக்கிரம் கிளம்பணுமோ அவர் சீக்கிரம் கிளம்புவான். जितना घर से जल्दी बाहर जा सकते उतना जल्दी वो पति घर से बाहर அது जाएगा। காரணம் என்னன்னா, उसका कारण क्या है? அவன் யுத்த களத்துல இருந்து வெளியே இருக்க விரும்புறான். उसको युद्ध छिड़ने से पहले मैं बाहर निकल जाऊं, ये ऐसा सोचता है। இப்ப இருக்க கணவன் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்ட் ஆயிட்டாங்க. और अभी के जो पति लोग हैं थोड़ा एडवांस है। ஃபோன் பண்ணி பிள்ளைங்கிட்ட கேக்குறாங்க, फोन करके बच्चों से पूछते हैं புயல் கரையை கடந்துச்சா, जो बाढ़ आई थी वो थम गया क्या, இப்பொழுது வானிலை நிலவரம் என்ன. अभी हवामान का तापमान क्या है। பசங்க சொல்லிடுறான், बच्चे बता देते 130 டிகிரில காத்து வீசிக்கிட்டு இருக்கு, 33 डिग्री में हवा बह रहा है, இந்த பக்கம் வந்துராத. ये बाजू में मत आइए। அவங்களுக்கு என்னன்னா, उनको क्या लगता है, நம்ம பசங்க சொல்லுவானுங்களோ, ஃபேமிலிங்கிறது கத்தர் கொடுத்த ஒரு அழகான விஷயம். Amen. परिवार जो परमेश्वर ने दिया वो एक सुंदर
सुंदर बात है, அதுல பிரச்சனை இருக்க தான் செய்யும். उसमें समस्या है। பிரச்சனை இல்லாட்டி நல்லாவும் இருக்காது. अगर समस्या नहीं रहेगा तो परिवार भी अच्छा नहीं रहेगा। நீங்க நல்லா பாருங்க, எந்த ஒரு இதுலயும் ஏதாவது நடுவுல ஒண்ணு கொஞ்சம் சாலிடா ஒண்ணு போடுவாங்க, பாத்திருக்கீங்களா? பாயாசம்னா முந்திரி பருப்பு போடுவாங்க. आप मालूम है कुछ बनाने के टाइम पे खीर रहेगा तो उसमें अपन मनुके डालेंगे, அந்த ஒரு சூப் வாங்குனீங்கன்னா அது உள்ள இந்த ஸ்டிக்ஸ் மாதிரி ஒண்ணு போடுவாங்க. और सूप लेंगे तो वो थोड़ा सा नूडल जैसा डालते हैं ना उसमें, ஏதாவது கறி மட்டன்லாம் சாப்பிட்டா எலும்பு ஒண்ணு இருக்கும். और मटन चिकन खाएंगे तो उसमें हड्डी रहेगा ना, அதோட சாப்பிட்டா தான் டேஸ்டா இருக்கும். वो सब हड्डी के साथ मटन खाएंगे तो ही अच्छा लगता है। இப்ப இருக்க பசங்க எல்லாம் போன்லெஸ் சாப்பிடுது. और आज के बच्चे लोग तो बिना हड्डी के मटन खाते हैं, அது ஒண்ணுமே இருக்கு, அஜிக்கு மென்னு சாப்பிடுவாங்க. वो लोग को उसमें कुछ भी स्वाद नहीं रहेगा लेकिन चबा चबा के खाते हैं। ஃபேமிலியும் நடுவுல ஒன்று ரெண்டு பிரச்சனை வந்தாதான் நல்லா இருக்கும். परिवार में थोड़ा बहुत समस्या यहाँ वहाँ आया तो ही अच्छा रहेगा, இல்லனா இப்படி யோசிச்சு பாருங்க. नहीं तो आप ऐसा सोच कर देखिए, உங்க வீட்டுக்காரர் வந்து கதவு தட்டுறாரு, பத்தி தான் வீட்டுக்கு, पति आके घर ठोक रहा है, दरवाजा ठोक रहा है, அவர் வேற யாரும் கதவு தட்ட முடியாது பாருங்க, வீட்டுக்காரர் தான் தட்டணும். पति दरवाजा ठोकेगा, அவர் தட்டுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க. आके दरवाजा ठोक रहे समझिए, அவர் தட்டும் போது இப்படி தட்டுறாரு, ठोकने के समय ऐसे बोलते हैं, என் புறாவே, मेरे कबूतर, என் उத்தमिயே, मेरी सुंदर, என் பிரியமே, मेरे प्रिय, கதவை தொற दरवाजा खोल। அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு சந்தேகம் வருமா வராதா? ऐसा खोला तो ऐसा ठोका तो आपको शक आएगा, இந்த மாதிரி கூப்பிட்டாலே சந்தேகம் வருமா வராதா? ऐसा पति ने आवाज दी तो आपको शक आएगा। என்னைக்காவது உங்க மனைவி அப்படி வந்து திறந்திருக்காங்களா? ऐसा बोलकर आपके पति ने ऐसा बोला तो पत्नी ने दरवाजा खोला क्या? நீர் முற்றிலும் அழகுள்ளவர், तू बहुत सुंदर मेरा என் पति, மணவாளனே, तू मेरा दूल्हा है। இவர் கதவு டம்மு டம்முன்னு தட்டணும், दरवाजे को जोर जोर से ठोकना है, அந்த அம்மா டென்ஷனோட திறக்கணும். और वो टेंशन से वो पत्नी ने दरवाजा खोलना है, எதுக்கு இப்படி தட்டுறீங்க அப்படின்னு கேட்கணும். क्यों तूने इतने जोर से दरवाजा ठोका? இவ்வளவு நேரம் நீ ஏன் திறக்கல அப்படின்னு இவர் கேட்கணும். और इन्होंने बोलना चाहिए मैंने इतना खटखटाया फिर भी तूने दरवाजा क्यों नहीं खोला? இதுக்கு நடுவுல அந்த அம்மா கேட்கும், சாப்பிட்டீங்களா? उसके बीच अपने पति से पूछेगी அதுக்கு பேர் खाना தான் खाया क्या? அதுக்கு பேர் தான் ஃபேமிலி. इसका नाम है परिवार। போன உடனே வாங்க என்ன சாப்பிடுறீங்கன்னா அது ஹோட்டல். जैसे ही घर गया पति पत्नी बोलती है आइए बैठिए, आप क्या खाओगे? इसका मतलब ये होटल है, घर नहीं है। ஹோட்டல்காரன் அப்படித்தான் கேட்பான். होटल में वेटर ऐसे ही पूछेगा। சில கணவர்களுக்கு அது பாருங்க, ஹோட்டல்ல எவ்வளவு நல்லா விசாரிக்கிறான் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருக்குது. और कुछ पति लोगों को लगता है होटल में गए तो देखो वेटर कितने अच्छी तरह से पूछताछ करता है। நம்ம வீட்ல போனா பாத்தீங்கன்னா டேபிள் மேல அது சாப்பாடு செஞ்சு வச்சு அந்த அம்மா போய் படுத்துறோம். और कुछ घर में आप देखोगे तो पत्नी खाना बना के रखेगी, टेबल पे खाना रख देगी और जाके सो जाएगी। இந்த ஆள் பாத்தீங்கன்னா அனாதை மாதிரி எடுத்து போட்டு சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாப்ல. और ये आदमी को देखे घर का पति अनाथ के जैसे बैठ के खाना डाल के खाना खा के जाएगा। ஏதாவது தண்ணி அடைச்சோன்னா அந்த அம்மா உள்ள சவுண்ட் கொடுக்கும், பாட்டில் அங்க இருக்கு தண்ணி குடிங்க செத்துற போறீங்க அப்படிங்க. और खाना खाते समय अगर हिचकी लग जाए तो बेडरूम से पत्नी बोलेगी अरे बॉटल में पानी रखेला पी लेने तो मर जाएगा। இப்போ நமக்கு என்ன தோணும்? हमें क्या लगेगा? ஹோட்டல்காரன் எவ்வளவு அன்பா இருந்தான், देखो होटल वाला कितना अच्छा था, வந்தவன தண்ணி வச்சான், हम सामने टेबल में पानी சாப்பிட்டு முடிச்சோனே கேக்குறான் வேற என்ன சார் சாப்பிடுறீங்க? और खाना होने के बाद पूछता सर और कुछ चाहिए क्या? கேட்க நல்லா இருக்குல்ல, सुनने के लिए अच्छा लगता है ना। ஆனா ஹோட்டல்காரன் உங்களை உடம்பு சரியில்லை ஹாஸ்பிடல் வந்து பார்க்க மாட்டான். लेकिन जब आप होटल के लोग जगह आप बीमार गिरेगा तो अस्पताल में देखने नहीं आते, அந்த அம்மா தான் பார்க்கும். वो पत्नी ही आपकी देखना है। அந்த அம்மா வெறும் ரசம் நைட்ல ரசம் மட்டும் வச்சிருப்பாங்க. और रात में सिर्फ रसम का बनाती है पत्नी, உங்களுக்கு கோவம் வரும், आपको गुस्सा आएगा ஏன் ரசம் வச்சிருக்கேன்பாங்க, क्यों रसम बनाया? அவ்வளவுதான் இருக்கு சாப்பிடுங்கம்பாங்க. उतना ही है वही खा लो चुपचाप। அந்த அம்மாவுக்கு நல்லா தெரியும் उस अम्मा को अच्छे से मालूम है நைட்ல ரசத்தவர எது தின்னாலும் நீ தாங்க மாட்டேன்னு சொல்லி. क्योंकि रसम के बिना दूसरा कुछ भी बनाया तो तुझे सहन नहीं होगा। சிலர் போய் வெளியே நல்ல சிக்கனை தின்ட்டு வந்துருவாரு, बाहर जाके कुछ लोग अच्छा चिकन खा के आएंगे நைட் 2 மணிக்கு எஞ்சி உட்காந்துருப்பாப்ல, நெஞ்சில எதுமோ ஒரு மாதிரி और रात को இருக்கும்பாங்க. 2 बजे बोलेंगे अरे छाती में कुछ से कैसे तो हो रहा है मुझे। அந்த अम्मा எந்திரிச்சு இப்படியே பார்க்கும், और अम्मा उठकर पत्नी ऐसा देखेगी पति எங்கேயாவது போய் திங்க தெரியாம தின்ட்டு வந்து இங்க வந்து உயிரை வாங்குதுன்னு. अरे बाहर जाके कुछ खाने का नहीं वो सब खा के आके मेरे को रात को सता रहा है। அப்புறம் அந்த அம்மா தான் எந்திரிச்சு போய் சுடுதண்ணி வைக்கணும். फिर वही पत्नी उठ के जाके रात को गर्म पानी रखना है। இதெல்லாம் ஹோட்டல்காரன் செய்ய மாட்டான். ये सब होटल वाला नहीं करेगा। நமக்கு வெளியே அன்பா இருக்கிறாங்கன்னா அது வேற விஷயம். अगर बाहर के लोग हमसे अच्छे प्रेम से बातचीत करते तो अलग बात है, குடும்பம் என்றால் இப்படித்தான் இருக்கும். लेकिन परिवार बोले तो ऐसा ही அதை रहेगा। பத்திரமாய் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டியது உங்களுடைய ஒரு பொறுப்பு. लेकिन उस परिवार को अच्छे से संभालना वो आपकी एक जवाबदारी உங்களுக்கு है। கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஒரு குடும்பத்தை பத்திரமாய் கொண்டு போய் ஆண்டவர்ட்ட சேர்க்கணும். और आपको जो परिवार परमेश्वर ने दिया उसे संभाल कर परमेश्वर के पास दे देना है। குடும்பம் என்பது கணவன் மனைவி அல்ல, பிள்ளைகளையும் சேர்த்து. और परिवार बोले तो पति और पत्नी सिर्फ नहीं बच्चे भी उसमें जुड़े हैं। இதே மாதிரி நோவா தேவனோடு கூட சஞ்சரித்தான். इसी तरह नूहा भी परमेश्वर के साथ चला, ஆனா பேழைக்குள் பிள்ளைகளையும் கூட்டி கொண்டு போனான். लेकिन जब जहाज में नूहा गया तो अपने परिवार अपने बच्चों को भी लेके गया। உங்களுடைய வருகையில பிள்ளையும் கூட வரணும். आमीन। परमेश्वर के आगमन में आपके बच्चे भी आपके साथ चलना है। இன்னைக்கு பெற்றோர் பிள்ளைகள்கிட்ட வருகைக்கான ஆயத்தத்தை பிள்ளைகள்கிட்ட செய்யல. இன்னும் अभी तक माता पिता ने
अपने बच्चों के साथ परमेश्वर के आगमन के बारे में बातचीत किया ही नहीं है। கர்த்தர் நோவா கிட்ட ஒன்னு சொல்றாரு, परमेश्वर नूहा से एक बात कहते हैं, ஜலப்பிரளயம் வரப்போகுது, और जल प्रलय आएगा, பூமி அழிய போகுது, अब भूमि का नाश होएगा पृथ्वी பேழை पर, கட்டுன்னு சொல்றாரு. जहाज बना बोलते हैं, சொல்லி 100 வருஷம் ஆச்சு. बोलकर 100 साल हुआ। ஆனால் நோவாவுடைய 3 பசங்களும் लेकिन नूहा के तीनों बच्चे அந்த அப்பாவுடைய விஷன்ல கூட இருந்து और परमेश्वर अपने पिता के दर्शन के அந்த साथ பேழையை रहकर கட்டி उस नाव को तैयार किया, जहाज को, அவர்களும் அந்த பேழைக்குள் போனார்கள்னு பார்க்கிறோம். और वचन में लिखा है कि वो बच्चे भी उनके जहाज में गए हैं। கர்த்தர் இன்னைக்கு உங்களுக்கு கொடுத்த தரிசனம், आज परमेश्वर ने आपको दिया हुआ दर्शन, உங்களுக்கு கொடுத்த விசுவாசம், आपको दिया हुआ विश्वास, உங்களுக்கு கொடுத்த ஆவிக்குரிய அனுபவம் आपको दिया हुआ आत्मिक अनुभव, இன்னைக்கு பிள்ளைங்கிட்ட இருக்குதா? वो आपके बच्चों के पास है क्या? பிள்ளைங்கிட்ட கொண்டு போக முடிஞ்சுச்சா? आपके बच्चों तक आप पहुंचा पाए क्या? 99% பெற்றோர் ஃபெயிலியர். 99% माता पिता इसमें फेल हो चुके हैं। எதனால தெரியுமா? क्यों? उसका कारण, நீங்க ஒரு கஷ்டமான பாதையை கடந்து வந்தீங்க. आप एक कठिन मार्गों से चल के आए, அந்த பாதையில தான் நீங்க தேவனை தெரிஞ்சு கொண்டீங்க. और उस कठिन मार्गों में ही आपने मसीह को ग्रहण किया, स्वीकारा, அதுதான் உங்களை தேவன்கிட்ட उறுதிப்பட வச்சது. और वही यही कठिन समय था जिससे आप परमेश्वर से जुड़ गए। நீங்கள் இன்னைக்கு உங்க பிள்ளைகளை அப்படி நடத்தவில்லை. आज आपके बच्चों को आप ऐसे नहीं चलाते। உங்க பிள்ளைகள் கஷ்டப்படணும்னு நான் சொல்லல. मैं ये नहीं बोलता कि आपके बच्चों ने तकलीफ उठाना ஆனா चाहिए, எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நீங்க வந்தீங்கன்றது உங்க பிள்ளைகளுக்கு தெரியணும். और आप कितने कठिन मार्ग से चल के आए ये बात आपके बच्चों को पता होना ही चाहिए। பெற்றோர் எப்படி நீங்க கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறீங்கன்னு உங்க பிள்ளைகளுக்கு தெரியணும். आप कितना कष्ट करके कमाते हो ये बात आपके बच्चों को पता होना ही चाहिए। நீங்க ஒண்ணும் கொள்ளையடிக்கல, आप लोग क्या दरोड़ा नहीं डालते हो, நீங்க ஊரை ஏமாத்தி சம்பாதிக்கல, आप दुनिया को फंसा के कमा रहे नहीं हो, கஷ்டப்பட்டு வேலைக்கு போயிட்டு வரீங்க. आप कष्ट करते हो, काम को जाके आते ஒரு हो। தகப்பன் 10 மணி நேரம் ஒரு இடத்துல வேலை செய்யறானா என்ன கஷ்டப்பட்டு அதை சம்பாரிச்சிட்டு வரான்னு உன் பிள்ளைக்கு தெரியணும். 10 घंटा पिताजी मेहनत करके काम कर कर आता है, ये दुख, ये काम कठिन है करके आपके बच्चों को पता होना चाहिए। இன்னைக்கு உள்ள பிள்ளைங்க எல்லாம் சர்வசாதாரணமா 100 கொடுங்க 200 கொடுங்கன்னு கேக்குது. और आज के बच्चे एकदम साधारण रीति से बोलते हैं, मम्मी डैडी 100 रुपए दो, 200 रुपए दो। அவங்க கேக்குறது தப்பு இல்ல, वो लोग मांग रहे हो, गलत नहीं है, ஆனால் அந்த அந்த 200 ரூபாய் எப்படி வந்துச்சுன்னு அந்த பிள்ளைகளுக்கு தெரியணும். लेकिन ये 200 रुपया कितना परिश्रम के बाद मिला है ये उनको समझना चाहिए। நீங்க போய் மரத்துல இருந்து பறிச்சிட்டு வரல, आप लोग क्या झाड़ से पैसा तोड़ के नहीं लाते, நீங்க வெளிய போய் உழைச்சிருக்கீங்க. அதுக்கு आप वो 200 रुपए कमाने के लिए बाहर कष्ट करके आए ஏதோ हो। ஒரு மேல் அதிகாரிகிட்ட திட்டு வாங்கி இருக்கீங்க, कितने ही आपने अधिकारी लोगों को चिल्लाते हैं, ஏதோ ஒரு கிளையண்ட் கிட்ட போய் சிரிச்சு சிரிச்சு பேசி இருக்கீங்க, और क्लाइंट के पास जाके कितना हंस हंस के आपको बात करना पड़ता है, எவ்வளவு வெயில்ல போயிட்டு வந்திருக்கீங்க 2 வீலர்ல. और दो चाकी गाड़ी में कितने ही धूप में आप यहाँ वहां जाके आते हो। நான் சில கணவர்களை பார்ப்பேன், कुछ पतियों को मैं देखता हूँ, ரோட்ல மரத்தடியில நின்னு சாப்பிட்டுட்டு இருப்பான் மத்தியானம். कुछ धूप के झाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ के दोपहर को खाना खाते हैं, அவங்க சேல்ஸ் எக்ஸிகியூட்டிவ் சேல்ஸ் ரெப்பா இருப்பாங்க. और वो लोग सेल्स के व्यक्ति रहेंगे, அவங்க அந்த போற வழியில மரத்துல நின்னு சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க மரத்துக்கிட்ட. आते जाते रास्ते पे मैंने देखा है खुद आंख से, झाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ के डब्बा खाते हैं। அவ்வளவு செஞ்சோம் ஆபீஸ்ல ஏதாவது திட்டு வாங்குவான். और इतना सब करने के बाद भी ऑफिस में कोई भी उनको चिल्लाता அதை है। ஏன் அவன் பொறுத்துக்கிட்டு வரான்னு தெரியுமா? ये सब वो क्यों सहन करके आता है मालूम இந்த है? குடும்பத்தை அவன் நடத்தணும், क्योंकि उसके परिवार को उसे தன் चलाना है, பிள்ளைகளுக்கு ஃபீஸ் கட்டணும். बच्चों को फीस भरना है, அந்த அந்த புரிதல் உங்க பிள்ளைகளுக்குள்ள வரணும். और ये समझदारी आपके बच्चों के अंदर आना चाहिए। அதை விட கொடுமை அம்மா வேலைக்கு போறது. और इससे भी ज्यादा बदतर बोले तो माँ भी काम को जाती है। ஒரு தாய் வெளியே போயிட்டு உள்ள வரதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். एक माँ घर से बाहर जाकर काम को जाकर घर में आना ये साधारण बात नहीं है। நம்ம ஒரு மோசமான உலகத்துக்குள்ள இருக்கிறோம். हम एक बेकार दुनिया में हैं। அந்த தாயை என்னென்ன பிரச்சனைக்கு நடுவுல போயிட்டு வருவாங்கிறது உன் பிள்ளைக்கு தெரியணும். माँ कितने समस्याओं के बीच काम को जाके आती है ये आपके बच्चों को पता होना चाहिए। ரொம்ப சர்வசாதாரணமா கேட்பாங்க, மா ஆர்டர் போடுங்க பர்கர் சாப்பிடலாம். एकदम आराम से बच्चे लोग बोलते हैं, मम्मी ऑर्डर करो हम बर्गर खाएंगे। பெற்றோர் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? माता पिता आपको क्या लगता है? நமக்கு அன்னைக்கு சாப்பிட வழி இல்ல, उस दिन हमें बर्गर खाने नहीं मिला, நம்ம கஷ்டப்பட்டோம், हमने तकलीफ उठाई, நம்ம பிள்ளைகள் சாப்பிடட்டும், हमारे बच्चे खाने दो, சாப்பிடட்டும், खाने दो। ஆனா நீங்க அந்த பர்கர் வாங்கி கொடுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டீங்கன்றது அவங்களுக்கு தெரியணும். और वो बर्गर उनको लाके देने के लिए आप लोग कितने परिश्रम कर चुके ये बात बच्चों को समझने दो। நம்ம அப்பா அம்மாவோட கஷ்டம் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு, हमारे माता पिता के दुख तकलीफ को हमने जाना, அவங்க வேலை செய்யும்போது நம்ம கூட வேலை செஞ்சோம், हमारे माता पिता काम करने के टाइम पे हमने साथ में काम किया। நம்ம கஷ்டப்பட்ட மாதிரி நம்ம பிள்ளைகள் இன்னைக்கு கஷ்டப்படவே இல்ல. और जैसे हम तकलीफ उठा रहे आज हमारे बच्चे वैसा तकलीफ नहीं उठा रहे। எங்க ஏரியாலலாம் தண்ணியே கிடையாது, हमारे एरिया में पानी ही नहीं है। காலையில 3 மணிக்கு பைப்ல தண்ணி வரும், सुबह 3 बजे पाइप में पानी आता है, 2:30 மணிக்கு போய் லைன்ல நிக்கணும்,
2:30 बजे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। நானும் எங்க அம்மாவும் தண்ணி எடுக்க போவோம். मैं और मेरी माँ पानी लेने को जाते हैं। அன்னைக்கு இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் குடம்லாம் இல்ல 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. और 40 साल पहले ऐसे प्लास्टिक का हंडा जैसा नहीं था। சில்வர் குடம் இருக்கும், இல்லனா வந்து பித்தளை குடம் இருக்கும். और चांदी का नहीं तो पित्तल का हंडा रहेगा। எங்க அம்மா தண்ணி அடிப்பாங்க, நான் தூக்கிட்டு வருவேன். मेरी माँ पानी ऐसा अपसा में मारेगी और मैं पानी उठा के எங்க आता வீட்டுக்கு था। தேவையான தண்ணியை நாங்க போய் கொண்டு வரணும், நடந்து கொண்டு வரணும். हमारे घर को जरूरत जितना पानी है उतना हमको चल के जाके लेके आना पड़ता है। அதுக்கப்புறம் எங்க அம்மா உட்கார்ந்து வேலை செய்வாங்க. 4 மணில இருந்து 7 மணிக்கு வேலைக்கு போகணும் எங்க அம்மா. और 7 बजे मेरी माँ काम को जाना है, 4 बजे मेरी मम्मी किचन में काम करती थी। எனக்கு அது தெரியும். मुझे मालूम है। எங்க அம்மாட்ட காசு கேட்கும்போது நான் கொஞ்சம் யோசிப்பேன். माँ से पैसा मांगने के टाइम पे मैं सोचता था। சின்ன வயசுல எல்லாரும் மாதிரி தான் கேட்பேன். छोटा था तब भी मैं माँ से मांगता था सब बच्चों को ஒரு तरह। இடத்துக்கு வந்த பிறகு என் தாய்ப்பட்ட கஷ்டம் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. और एक समय आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मेरे माँ ने कितने तकलीफ उठाए। அது உங்களுக்கு உங்க பிள்ளைகளுக்கு தெரியுமா? ये बात आपके बच्चों को मालूम है क्या? அதுதான் நீங்கள் உங்க பிள்ளைகளை கிறிஸ்துவுக்குள் வளர்ப்பது. यही आपके बच्चों को मसीह में चलाना है। ஆண்டவர் சொல்றார் ஆபிரகாமை பார்த்து, परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं தன் பிள்ளைகளுக்கு அவன் சொல்லுவான் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன்ங்கறார். उसके संतान को वो बताएगा, ये बात मैं जानता हूँ। ஆபிரகாம் என்ன செய்வானா? अब्राहम क्या करते हैं? அதை தன் பிள்ளைகளுக்கு அறிவிப்பான் என்று கர்த்தர் சொல்றார். वो ये सारी बातें अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को, संतानों को बताएगा, ऐसा मैं जानता हूँ, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। ஆதியாகமம் 18:19 சொல்லுது, उत्पत्ति के 18-19 में लिखा है கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு சொன்னதை நிறைவேற்றும்படியாய் और परमेश्वर ने जो अब्राहम को किया उसे पूरा करने के लिए அவன் தன் பிள்ளைகளுக்கும் अपने पुत्र தனக்கு பின்வரும் வீட்டாருக்கும் और अपने आने वाले परिवार को நீங்கள் நீதியையும் நியாயத்தையும் செய்து और उनको न्याय और धर्म करते हुए கர்த்தருடைய வார்த்தையை காத்து நடவுங்கள் என்று கட்டளையிடுவான் என்பதை அறிந்திருக்கிறேன் என்றார். और यहोवा के मार्ग में चलाकर अटल बने रहो, ऐसा ये बताएगा। अब्राहम ये विषय कहेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। அவன் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுவான், நான் தெரிஞ்சிருக்கிறேன் சொல்லுவான் ஆண்டவர் சொல்றார். परमेश्वर कह रहे कि अब्राहम ये विषय उसके संतान को बोलेगा, बताएगा। நீ உன் பிள்ளைகளுக்கு இதை சொல்லுன்னு சொல்றார் ஆண்டவர். परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि तेरे संतान को ये सारी बातें बता। தயவு செய்து பெற்றோருக்கு நான் சொல்லுகிறேன், कृपा कर माता पिता को मैं कहता हूँ, உங்களோடு கூட உங்கள் பிள்ளைகளும் வருகையில வர வேண்டும். आपके साथ परमेश्वर, आपके बच्चे भी आगमन में आना चाहिए। அழிவிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். அழிவிலிருந்து नाश से பாதுகாக்கப்பட आपके வேண்டும். बच्चे बचना चाहिए। ஒரு மிகப்பெரிய பேரழிவு உலகத்தில் வருகிறது. और बहुत बड़ा प्रलय ये पृथ्वी पर आएगा। அதோடு கூட சேர்ந்து வருகையும் வருகிறது. और उसके साथ परमेश्वर का आगमन भी है। ஆனால் நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தை ஆயத்தப்படுத்துங்கள். लेकिन आप लोग आपके परिवार को तैयार करना है। பிள்ளைகளை அவங்க இஷ்டத்துக்கு விடாதீங்க. बच्चों को अपने इच्छा के जैसे छोड़िए मत, கண்டித்து நடத்துங்கள். और उनको शिस्त में लाइए। எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறீங்க? सबको क्या लगता है? பிள்ளைங்க இப்ப இருக்க பெற்றோர்லாம் சொல்றாங்க, இப்ப இருக்க பெற்றோர்லாம் சொல்றாங்க, और आजकल के माता पिता बच्चों के बारे में कहते பிள்ளைங்க हैं சொன்னா கேட்க மாட்டாங்க. बच्चों को बोला ना सुनते नहीं। அப்படினா நீங்க உங்க ஃபேமிலில ஃபெயிலியர் பர்சன் அர்த்தம். इसका अगर आपके बच्चे आपका सुनता नहीं, इसका मतलब है आप लोग परिवार में உங்கள் अपयश लोग பிள்ளைகளுக்கு हैं। திருமணமாகற வரைக்கும் உங்கள் பிள்ளைகள் உங்கள் பேச்சை கேட்கத்தான் வேண்டும். आपके बच्चे जब तक उनकी शादी नहीं होती है तब तक आपके बच्चों ने आपकी बात सुनना ही चाहिए। நீங்கள் உங்கள் அதிகாரத்தை நீங்கள் தான் எடுக்கணும். आपके अधिकार को आपको ही उठाना है। நான் அடிங்கன்னு சொல்லல, मैं ये नहीं बोलता कि बच्चों को मारो, அதிகாரமாக இருங்கன்னு சொல்றேன். लेकिन अधिकार से रहना है मैं बोलता हूं। அப்படி நீங்க நடத்துறது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கண்டிப்பா இருக்கும். जब आप उनको बोलोगे तो उनको लगेगा यार बहुत स्ट्रिक्ट है ये लोग, உங்களை கோச்சிப்பாங்க. आपके ऊपर गुस्सा होएंगे। இப்படி ஒரு அம்மாவை கொடுத்தீங்களே ஆண்டவர்ட்ட கூட போய் கம்ப்ளைன்ட் பண்ணுவாங்க. परमेश्वर से भी जाके कहेंगे कि ऐसी माँ दी आपने। ஆனால் நான் சொல்லுகிறேன், लेकिन मैं बोल रहा हूँ ஒரு நாள் வரும், एक दिन आएगा அவர்கள் பிள்ளைகளை பெறுவார்கள். जब उनके बच्चे संतान होंगे, அன்னைக்கு நீங்கள் யார் என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள். उस दिन वो लोग समझ जाएंगे कि अपनी माँ कौन थी। அன்னைக்கு சொல்லுவாங்க, उस दिन वो लोग बोलेंगे, கர்த்தர் எனக்கு ஒரு நல்ல தகப்பனையும் தாயையும் கொடுத்தார். उस दिन वो बच्चे बोलेंगे मुझे परमेश्वर ने अच्छी என் माता கூட पिता இருந்த दिए। எத்தனையோ வாலிபர்கள் இன்னைக்கு சொல்றாங்க, எங்க அப்பா அம்மா என்ன கரெக்டா நடத்துனாங்கன்னு और சொல்லி. आज मेरे साथ जितने जवान थे वो लोग सब कह रहे हमारे माता पिता ने हमें अच्छे से चलाया। அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், वो समय लगेगा, உங்களை புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். आपको आपके बच्चे समझने का समय लगेगा। ஆனால் நிச்சயம் உங்கள் பிள்ளைகள் உங்களை வாழ்த்துவார்கள். आमीन। लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपके बच्चे आपको आशीषित करेंगे। தப்பு செஞ்சா கண்டிங்க, गलती करेंगे तो उन्हें शिक्षा காசு दीजिए। கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லுங்க, नहीं दे सकता पैसा बोलिए, தேவையானதுக்கு கொடுங்க. जितना जरूरत है बच्चों को उतना நீங்க दीजिए। சர்வாதிகாரியா இருங்கன்னு சொல்லல, मैं ये नहीं बोलता कि सारा तुम लोग अधिकार ले लो, ஆனால் அன்புள்ள அதிகாரியா இருங்கன்னு சொல்றேன். लेकिन प्यार का अधिकारी आप लोग बनिए। சின்ன வயசுல குழந்தைகிட்ட சாப்பிட மாட்டேதுன்னு போன் கொடுக்காதீங்க. छोटे बच्चे खाना नहीं खाते करके उनको फोन मत दीजिए। நம்ம அப்பா அம்மா எல்லாம் போன் கொடுத்து நம்மள சாப்பிட வைக்கல. हमारे माता पिता ने हमें फोन दिया और फिर हमने खाया, ऐसा नहीं था। ஒரு சில அப்பா அம்மா பாட்டு பாடி சாப்பிட வைப்பாங்க.
பாட்டு और பாடி कुछ சாப்பிட माता पिता ऐसे थे उस जमाने में जो गाना गाते थे और बच्चे खाते थे சில அப்பா அம்மா அடிச்சு சாப்பிட வைப்பாங்க कुछ माता पिता मार कर खाना खिलाते थे சில அப்பா அம்மா கட்டாயப்படுத்தி சாப்பிட வைப்பாங்க और कुछ माता पिता जबरदस्ती खिलाते थे ஆனா அவங்க எண்ணம் தான் பிள்ளை சாப்பிட்டு நல்லா இருக்கணும்ங்கிறது तो மட்டும் उनका इच्छा क्या था कि मेरे बच्चे अच्छे से खाना खाकर अच्छे से तंदुरुस्त रहे முறை வேணா வேறையா இருக்கலாம் हो सकता है उनके तरीके अलग अलग ஆனா होंगे எல்லாரோட எண்ணம் தன் பிள்ளை நல்லா और இருக்கணும்ங்கிறது सभी का एक ही विचार था कि मेरे बच्चे खा के तंदुरुस्त நான் रहे பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுகிறேன் मैं बच्चों से कहता हूँ உலகத்திலேயே पूरे विश्व में ஆண்டவருக்கு அப்புறம் परमेश्वर के बाद நீ நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிற ரெண்டே ஆத்மா உங்க அண்ணா உங்க அப்பா ஒண்ணு உங்க அம்மா ஒண்ணு அவ்வளவு और तुम लोग अच्छा रहना सही है ऐसा सोचने वाला दो ही आत्मा है वो आपके माता और आपके पिता ஃப்ரெண்ட்ஸ் நினைப்பாங்க मित्र लोग सोचेंगे ஆனா கூடவே வர முடியாது लेकिन वो हमेशा आपके साथ नहीं நாளைக்கு रहते உனக்கு ஒரு கஷ்டம்னா ஓடி வந்து நிக்க போறதும் அப்பாவும் அம்மாவும் மட்டும் आपको जब कोई तकलीफ आएगा तो सिर्फ आपके लिए खड़े रहने वाले आपके माता पिता है குடும்பம் கர்த்தர் கொடுத்த அழகான ஒரு விஷயம் और परिवार परमेश्वर ने दिया हुआ एक सुंदर बात है நீங்க சம்பாதிக்கிறது குடும்பத்துக்காக தான் आप कमा रहे हो आपके बच्चों के लिए நீங்க நிறைய பேர் சம்பாத்தியத்தை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு குடும்பத்தை விட்டுட்டீங்க और कुछ लोग ऐसे है कि आजकल पैसा कमाने के पीछे अपने परिवार को छोड़ दिया है நீங்க நிறைய பேருக்கு வீடு இருக்கு अनेक लोगों को घर है கார் இருக்கு कार है கிரெடிட் கார்ड्स இருக்கு क्रेडिट कार्ड है நல்ல சம்பளம் இருக்கு अच्छा पगार है ஃபேமிலி இல்ல लेकिन परिवार नहीं है கணவன் மனைவி பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க पति और पत्नी अलग हो चुके हैं பிள்ளைகள் அங்கேயும் இங்கேயுமா அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு और बच्चे यहाँ वहाँ घूम रहे हैं சினிமா நடிகனை போய் பாருங்க सिनेमा के हीरो हीरोइन को देखिए நிறைய பணம் வச்சிருக்கான் बहुत पैसा है அவனுக்கு மனைவி இல்ல கணவன் இல்ல एक पत्नी नहीं है नहीं तो पति नहीं है उन लोगों ரெண்டாவது கல்யாணம் மூணாவது கல்யாணம் दूसरी शादी तीसरी शादी ஒழுங்கீனமான வாழ்க்கை उनका जीवन में बेढंग जीवन கர்த்தர் உங்களை என்னையும் அப்படி அழைக்கல आपको और मुझे परमेश्वर ने इस बात के लिए बुलाहट नहीं दिया நம்ம குடும்பம் ரொம்ப சின்னது अपना परिवार बहुत छोटा है தேவையான வருமானம் जितना चाहिए उतना पगार है போதுமான वसதி जितना हमको जरूरत है उतने सारे चीजें हमारे पास है அன்பான குடும்பம் प्यारा परिवार அதை கொண்டு போய் பத்திரமா கர்த்தர்ட்ட சேர்க்கணும் Amen. और ये परिवार को संभाल कर परमेश्वर के पास देना है அதுக்காக டெய்லி ஜெபம் பண்ணுங்க इसके लिए रोज प्रार्थना कीजिए குடும்பமா உட்கார்ந்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஜெபம் பண்ணுங்க परिवार मिलकर आधा घंटा प्रार्थना कीजिए உன் குடும்பத்தை கொண்டு போய் பரலோகத்துல வைப்பது கர்த்தர் வல்லமை உள்ள தேவனாய் இருக்கிறார் Amen. और अपने बच्चों को अपने परिवार को स्वर्ग में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ले जाएगा நாம் ஜெபிக்க போகிறோம் हम प्रार्थना करने वाले हैं நான் ஒரு 10 நிமிஷம் அதிகமா எடுத்துட்டேன் मैं 10 मिनट ज्यादा ले लिया ஏன்னா அது முக்கியமான மெசேஜா இருந்ததுனால लेकिन बहुत मुख्य संदेश था उपदेश था நாம் ஜெபிக்க போகிறோம் हम प्रार्थना करने वाले எல்லா हैं கண்களை மூடுவோம் आइए हम आंखें बंद करें நான் குடும்பங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன் मैं परिवारों के लिए प्रार्थना करने वाला हूँ எல்லாம் எழுந்திருப்போமா தேவ சமூகத்துல आइए परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब நாம் खड़े रहे குடும்பங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறோம் मैं परिवार के लिए प्रार्थना करने वाला हूँ எல்லாம் இப்போ வேற எதையும் யோசிக்க வேண்டாம் अभी हम लोग कुछ भी नहीं सोचेंगे உங்க குடும்பங்களுக்காக अपने परिवारों के लिए ஒருவேளை ரட்சிக்கப்படாத கணவன் இருந்தால் अगर उद्धार न पाया हुआ पति होगा ரட்சிக்கப்படாத மனைவி இருந்தால் और उद्धार न पाया हुआ पत्नी होगी तो இன்னும் கர்த்தருக்குள்ள பிள்ளைகள் வராதிருந்தால் आपके बच्चे परमेश्वर के राहों में नहीं रहेंगे तो அவங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க उनके लिए प्रार्थना कीजिए ஆண்டவர்ட்ட சொல்லுங்க परमेश्वर से कहिए நான் குடும்பமா பரலோகத்துக்கு வந்துடணும் ஆண்டவரே परमेश्वर मेरा पूरा परिवार के सहित में स्वर्ग आना हो என்னை நம்பி கொடுத்த முதல் ஆத்மா என் குடும்பம் தான் ஆண்டவரே परमेश्वर मुझ पर भरोसा करके आपने पहला जो आत्मा நான் मुझे दिया मेरा ஊருக்கெல்லாம் परिवार है ஊழியம் பண்ணிட்டு என் குடும்பம் பரலோகத்துக்கு வராட்டி கஷ்டம் ஆண்டவரே परमेश्वर पूरा जगह जाकर मैंने सेविका किया लेकिन अगर मेरा परिवार स्वर्ग नहीं आया तो सब नष्ट हो जाएगा நான் சபையில நல்ல பேர் வாங்கிட்டு குடும்பத்துல நல்ல பேர் வாங்காட்டி கஷ்டம் ஆண்டவரே अगर कलीसिया में मेरा अच्छा नाम है लेकिन मेरे परिवार में अगर अच्छा नाम नहीं है तो बहुत तकलीफ हो जाएगा ஒப்பு கொடுப்போமா குடும்பங்களை குடும்பத்தை ஒப்பு கொடுப்போமா हमारे परिवार को हम समर्पित करेंगे நாம் ஜெபிப்போமா हम प्रार्थना करेंगे எல்லா குடும்பங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறோம் आइए हम लोग अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे உங்க பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்க போகிறோம் आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाले எல்லாம் ஒருமனப்படுவோம் हैं। आइए हम सब एक मन हो வேற जाए எதையும் யோசிக்க வேண்டாம் कुछ भी मत सोचिए ஒருவேளை உங்க பிள்ளைகள் பக்கத்துல இருந்தா हो सकता है आपके बच्चे आपके बाजू में रहे இப்போ உங்க तो கூட இருந்தா अभी आपके साथ है तो உங்க கரங்களை உங்க பிள்ளைகள் மேல வைத்துக் கொள்ளுங்க अपना हाथ अपने बच्चों पर रखिए கர்த்தர் உங்க குடும்பங்களை ஆசீர்வதிக்கணும் परमेश्वर आपके परिवारों को आशीष குடும்பம் குடும்பமா பரலோகத்துக்குள்ள நுழையணும் परिवार के सहित परिवार स्वर्ग में प्रवेश करना எகிப்திலிருந்து குடும்பம் குடும்பமாய் புறப்பட்டார்கள் और मिस्र से पूरे परिवार के साथ लोग उधर से निकले அதே மாதிரி உங்கள் குடும்பங்களை புறப்பட பண்ணுவார் मैं उसी तरह परमेश्वर आपके परिवार को तैयार करेगा स्वर्ग के लिए உங்கள் கரங்களை உங்கள் பிள்ளைகள் மேல வைத்துக் கொள்ளுங்க अपना हाथ अपने बच्चों पर रखिए ஒப்பு கொடுத்து ஜெபம் பண்ணுங்க और समर्पित कर प्रार्थना कीजिए இந்த பிள்ளையை உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிறேன் ஆண்டவரே परमेश्वर मेरे बच्चों को मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ என் கணவனை என் மனைவியை ஒப்படைக்கிறேன் ஆண்டவரே मेरे पति को पत्नी को आपके हाथों में समर्पित करता ஒருவேளை हूँ பிள்ளைகள் இங்கே இல்லாட்டி अगर आपके बच्चे यहाँ नहीं है तो உங்க இருதயத்துல அவங்களையும் நினைச்சு கொள்ளுங்க और अपने हृदय में अपने बच्चों को याद தூரத்துல कीजिए இருக்கிற என் பிள்ளையை நான் நினைச்சுக்கிறேன் ஆண்டவரே प्रभु दूर में है मेरे बच्चे के लिए मैं याद என்ன करती हूँ நம்பி கொடுத்த குடும்பத்தை ஆசீர்வதிச்சிருங்கப்பா
परमेश्वर मुझ पर भरोसा करके दियो, मेरे परिवार को आशीर्वादित कीजिए। என் பிள்ளைகளை ரட்சித்துரும் ஆண்டவரே. परमेश्वर मेरे बच्चों को बचाइए। என் குடும்பத்துக்குள்ள குழப்பம் வேண்டாம். परमेश्वर मेरे परिवार में असमाधान नहीं चाहिए। என் குடும்பத்துக்குள்ள பிரிவினை வேண்டாம். मेरे परिवार में बंटवारा नहीं चाहिए। பிரிந்திருக்கிற குடும்பங்கள் இணைவதாக. जो परिवार अलग हो गया वो परिवार एक हो जाए। என்ன பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் குடும்பங்கள் இணைவதாக. और कितना भी कोई भी समस्या आज परिवार एक हो जाए। கணவன் மனைவிக்கு நடுவுல இருக்கிற ஈகோ தொலைந்து போவதாக. अरे पति पत्नी के बीच जो ईगो का प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। நீ சரி நான் சரி என்கிறதான சுயநீதி ஒளிந்து போவதாக. और तू सही है मैं सही है ये सारी बातें, ये स्व इच्छा सारी बातें दूर हो जाए। ஒவ்வொரு குடும்பமும் கர்த்தரால் கட்டப்படுவதாக. आमेन। सारा परिवार, हर एक परिवार परमेश्वर से बांधा जाए। முப்பிரி நூலாய் கர்த்தர் நிற்பீராக. और परमेश्वर முப்பிரி நூலாக கர்த்தர் நிற்பீராக. और तीनों के धागों में परमेश्वर के इसमें बांधे जाए। குடும்பத்தை கட்டுங்க ஆண்டவரே. परमेश्वर को बांधिए परमेश्वर। கணவன் மனைவிக்கு நடுவுல சமாதானத்தை கொண்டு வாங்க. पति पत्नी के बीच समाधान शांति हो। பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு நடுவுல சமாதானத்தை கொண்டு வாங்க. माता पिता और बच्चों के बीच में एक शांति समाधान हो। பிள்ளைகள் உமக்கும் பெற்றோருக்கும் கீழ்ப்படிவார்களாக. बच्चे माता पिता को और परमेश्वर के आज्ञा का पालन करें। பிள்ளைகளுக்குள்ள கிரியை செய்கிறதான மீறுதலின் ஆவி இயேசுவின் நாமத்தில் கடிந்து புறப்படுத்துகிறோம். और बच्चों के अंदर जो बंड करने की आत्मा है वो दूर हो जाए यीशु के नाम से। பெற்றோரை மதிக்காத சுபாவங்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் வெளியே போகட்டும். और माता पिता को इज्जत नहीं देने वाला ऐसे गंदे स्वभाव बच्चों से दूर हो जाए यीशु के முழு नाम से। குடும்பமும் சந்தோஷமா இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. आमेन। पूरा परिवार खुशी से शांति से रहे। குடும்பங்களுக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படுகிற எல்லா ஆயுதங்களும் வாய்க்காதே போவதா. परिवार के विरुद्ध उठने वाला हर एक शस्त्र नाकाम हो जाए यीशु के नाम से। ஆண்டவரே குடும்பத்தின் கையின் பிரயாசத்துக்காய் நான் ஜெபிக்கிறேன். परमेश्वर परिवार के हाथ के कामों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। குறைவில்லாதபடி பாதுகாத்துக்கொள். कोई भी कमी न होते हुए आप संभालिए। கடன் வாங்காதபடி பாதுகாத்துக்கொள். कर्ज न ले उसीलिए आप आशीषित कीजिए। அப்பம் தண்ணீர் எண்ணெய் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதா. तेल पर, उनके खाने पर, उन पे पानी पर आपका आशीष रहे। யாரும் யாருகிட்ட போய் கையேந்தி நிக்கவே கூடாது ஆண்டவரே. कोई भी किसी के सामने हाथ फैलाने का समय ना आए। போதுமான ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிடும். जितना जरूरत उतना आशीष आप दीजिए प्रभु। குடும்பத்தை நடத்தக்கூடிய ஞானத்தை கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருக்கு கொடுங்க पति ஆண்டவரே. पत्नी को दोनों को परिवार को चलाने का ज्ञान दीजिए प्रभु। வீண் செலவுகள் ஆடம்பரங்களுக்கு விலக்கி பாதுகாத்துக் और கொள்ளுங்க. फिजूल के खर्चों से दूर रखिए परमेश्वर। உம்முடைய மகிமை மூடட்டும். परमेश्वर आपकी महिमा से ढाकिए, ஆசீர்வதியும். आशीषित कीजिए। வந்த ஒவ்வொருத்தரையும் ஆசீர்வதியும். आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को आशीषित कीजिए சுகபத்திரமா வீடு போய் சேர கிருபை और பாராட்டும். संभाल कर वो अपने घर पहुंचे। இந்த 3 நாட்களும் தேவனாய் கர்த்தர் எங்களோடு கூட இருந்த தயவுக்காய் ஸ்தோத்திரம். वो तीनों दिन परमेश्वर आपकी कृपा आपकी दया हमारे साथ थी, इसीलिए धन्यवाद। இன்னும் ஒரு விசை फिर एक बार இந்த கூட்டத்தை நடத்தினவர்களுக்காக, जिन्होंने ये सभा आयोजित किया, உழைத்தவர்களுக்காக, जिन्होंने काम किया, ஜெபித்தவர்களுக்காக, जिन्होंने प्रार्थना किया, கொடுத்தவர்களுக்காக, जिन्होंने दिया, இன்னும் மறைமுகமாய் உதவி செய்த அத்தனை பேரையும் ஆசீர்வதிச்சு. और जो सामने नहीं आए लेकिन पीछे से जिन्होंने मदद किया उन सभी को आशीषित இந்த कीजिए। சபையை திறந்து கொடுத்தவர்களை ஆசீர்வதியும். इस कलीसिया को दिया उन्हें आशीषित कीजिए। உம்முடைய மகிமை மூடட்டும். आपकी महिमा सबको ढाकने ஆண்டவரே दीजिए। டிரான்ஸ்லேட் பண்ற சகோதரியை ஒப்பு கொடுக்கிறேன். और अनुवाद किया उस बहन को आपके हाथों में देते हो, டிரான்ஸ்லேட் பண்ண சகோதரனை ஒப்பு கொடுக்கிறேன். और अनुवाद किया उस भाई को आपके हाथों में देता இன்னும் हूं। இந்த வியாக்கன வரம் அவர்களுக்குள்ளே கிரியை செய்யட்டும். और परमेश्वर और ये अनुवाद के कार्यों में उन्हें आशीषित இன்னும் कीजिए। अनेक இடங்களுக்கு எடுத்து பயன்படுத்தும். आमेन। और अनेक इलाकों में उन्हें लेके उपयोग कीजिए। அவர்கள் பேசும்போது இருதயங்கள் திறக்கப்படட்டும். आमेन। जब ये बात करेंगे, अनुवाद करेंगे तो हृदय खुलने दीजिए। கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. परमेश्वर आशीषित कीजिए। எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே. हमारे यीशु मसीह के नाम से पिता।